પિતા શરણે જાવું છે, મારે ગીત ગોવિંદનું ગાવું છે. મારે ગીતા શરણે જાવું છે, મારે ગીત ગોવિંદનું ગાવું છે. મારે ઈશ સમર્પિત થાવું છે, મારે ઈશ સમર્પિત થાવું છે. મારે પ્રભુ કાર્ય કરી જાવું છે. મારે પ્રભુ કાર્ય કરી જાવું છે. જે આનંદ ગીતા ગાવામાં ક્યાં મળશે મારા તારામાં. જે આનંદ ગીતા ગાવામાં ક્યાં મળશે મારા તારામાં. મારે જ્ઞાન ગંગામાં નાવું છે, મારે જ્ઞાન ગંગામાં નાવું છે. મારે ગીતા માયા બની જાવું છે. મારે ગીતા માયા બની જાવું છે. મારે ગીતા શરણે જાવું છે, મારે ગીત ગોવિંદનું ગાવું છે. મારે ગીતા શરણે જાવું છે, મારે ગીત ગોવિંદનું ગાવું છે. કોઈ કાલ ગયા કોઈ કાલ જશે, કોઈ કાલ ગયા કોઈ કાલ જશે. આવન જાવન ચાલ્યા કરશે. આવન જાવન ચાલા કરશે. હું રડતો આવેલો, મારે હસતા જાવું છે. હું રડતો આવેલો, મારે હસતા જાવું છે. મારે ગીતા શરણે જાવું છે, મારે ગીત ગોવિંદનું ગાવું છે. મારે ગીતા શરણે જાવું છે, મારે ગીત ગોવિંદનું ગાવું છે. ના માયા મમતા લલસાવે, ના માયા મમતા લલસાવે, ના ભોગ જગતના પરમાવે. ના ભોગ જગતના ભરમાવે. મારે અર્જુન અડી ખમતાવું છે, યોગેશ્વરને ગમી જાવું છે. મારે અર્જુન અડીકમ થાવું છે, યોગેશ્વરને ગમી જાવું છે. મારે ગીતા શરણે જાવું છે, મારે ગીત ગોવિંદનું ગાવું છે. મારે ગીતા શરણે ગાવું છે, મારે ગીત ગોવિંદનું ગાવું છે. ओम कृष्ण ओम कृष्ण ओम कृष्ण ओम कृष्ण
બસ Om Krishna, 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 Om Krishna. Om Krishna, 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 Om Krishna. नैव किञ्चित् करोमीति नैव किञ्चित् करोमीति नैव किञ्चित् करोमीति नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् युक्तो मन्येत तत्त्ववित् युक्तो मन्येत तत्त्ववित् युक्तो मन्येत तत्त्ववित् नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशं जिघ्रन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् आसनं गच्छन् स्वजन् स्वसन्नम् आस्वान् गच्छन् स्वयं शरणम् आस्वन् गच्छन् स्वप्न स्वसन् आस्वान् गच्छन् स्वप्ना शशन् अस्वन् गच्छन् स्वप्न स्वसन् आस्वान् गच्छन् स्वप्ना श्वसन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् आसनं गच्छन् स्वप्नं स्वसन्नम् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् अस्वान् गच्छन् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् आसनं गच्छन् स्वप्न स्वसन् पश्यां शृण्वन् सुप्रच्छन् अस्वान् गच्छन् स्वप्नं शशन् नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् आसनं गच्छन् स्वप्न स्वसन् नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यां शृण्वन् सुपन् जिघ्रन् आस्वान् गच्छन् स्वप्नान् शशन् प्रलपन्नभिसृजं गृह्यान् प्रलपन् विसृजन् गृह्यान् उन्मिषन्निमिषन् अपि उन्मिषन्निमिषन् अपि प्रलपन्नभिसृजन् गृह्यान् उन्मिषं निमिषन् अपि उन्मिषं निमिषन् अपि प्रलपन्नभिसृजन् गृह्यान् उन्मिषन् निमिषन् अपि उन्मिषं निमिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु
वर्तन्त इति तारयन् वर्तन्त इति धारयन् वर्तन्त इति धारयन् वर्तन्त इति धारयन् इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् प्रलपन्न विसृजन् गृह्यान् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् प्रलपन्न विसृजन् गृह्यान् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। હવે 7, 8, 9 બે હારે. नैव किञ्चित् करोमि युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्मन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलव उन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् वर्तन्त इति धारयन्। हरि ओम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। प्रलपन्न विसृजन् गृह्याम् उन्मिषं निमिषमपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ભગવાન આ શ્લોકમાં બહુ અઘરું કે તત્વવિદ યુક્ત પશ્યન શૃણવન સ્પૃશન જીઘ્રન અસ્નન શ્વસનમ પછી ગુહ્યન પ્રલયન વિસૃજન સ્વપ્નમ શ્વસનમ ઉન્મિષમ નિમિષન અપી ઇન્દ્રિયાણિ ઇન્દ્રિયાર્થુ વર્તન્તે ઇતિ ધારયન કિંચિત એવ ન કરોમિ ઇતિ મન્યે. આ બધા છૂટા શબ્દ પાડેલા છે. એનો અર્થ થાય છે તત્વને જાણનારો સાંખ્ય યોગી જોતો સાંભળતો સ્પર્શ કરતો સૂંઘતો જમતો ચાલતો ગ્રહણ કરતો બોલતો મળમૂત્રનો ત્યાગ કરતો ઊંઘતો શ્વાસ લેતો આંખ ઉઘાડતો આંખ મીચતો આંખ મીચતો પણ સર્વ ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના અર્થોમાં એટલે કે વિષયોમાં વર્તી રહી છે એમ સમજીને હું પોતે કશું પણ નથી કરી રહ્યો એમ અહીંયા સાંખ્ય યોગી તત્વવેતા કહે છે. ભગવાને સાંખ્ય યોગી તત્વવેતાનું વર્ણન કરતાં કીધું છે કે આ બધું કરવા છતાંય તત્વવેતા એવું જાણે છે કે ઇન્દ્રિયોના બધાય કામ કરતી રહેલી છે. વિષયો અને ઇન્દ્રિયો જે કાંઈ છે એ બધું પોતપોતાની રીતે કરે છે, આમાં હું કાંઈ કરતો નથી. એમાં બે શ્લોક સાથે મળીને આવી રીતનો અર્થ થાય છે. આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એનો 261મો દિવસ.
ગઈકાલે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 5મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકને નમસ્કાર કર્યા. તત્વને જાણનારો સાંખ્ય યોગી તો જોતો, સાંભળતો, સ્પર્શ કરતો, સૂંઘતો, જમતો, ચાલતો, ઊંઘતો, શ્વાસ લેતો સર્વે ઇન્દ્રિયોના અર્થોમાં વર્તે છે. તત્વને જાણનાર સાંખ્ય જ્ઞાની સમજે છે કે ઇન્દ્રિયોના અર્થમાં ઇન્દ્રિયો વર્તે છે. એમ સમજીને નિસંદેહ એમ જ માને છે કે હું પોતે કંઈ કરતો નથી. ઇન્દ્રિયનું કામ કરે છે. સાંખ્ય યોગી એમ કહે છે કે હું કાંઈ કરતો નથી. એ આ બંને શ્લોકની અંદર આ વાતો ભગવાને અર્જુનને સમજાવી. ગઈકાલે આપણે જોતા હતા કે અર્જુન મોટો છે, અર્જુન મહાન છે, અર્જુન સુરવીર છે. પણ જીવન તત્વોના સંઘર્ષોમાં અને જીવન સિદ્ધાંતોના સંઘર્ષોમાં સતત ચાંચલ્ય આવી જાય છે. આ આપણા રોજના જીવનનો અભ્યાસ, આપણા રોજિંદા જીવનની અંદર પણ ઘણીવાર આવી રીતનું બધું આવતું હોય. અર્જુનના જીવનમાં પણ ચાંચલ્ય આવ્યું, આપણા જીવનમાં પણ ચાંચલ્ય આવતું રહેલું છે. તેથી અર્જુન આપણો પ્રતિનિધિ છે અને પ્રતિનિધિ તરીકે જે કાંઈ પ્રશ્ન આખા સમાજના છે ને એ આપણા બધા વતી અર્જુન ભગવાનને ગીતાની અંદર આ પ્રશ્નો પૂછે છે. એનો વિચાર આપણે ગઈકાલે પણ કરતા હતા. તેથી અર્જુન મોટો છે, અર્જુન મહાન છે, અર્જુન આવી રીતનો શૌર્યવાન છે. પણ એને ઘણીવાર સંચલતા આવી જાય છે. ગીતામાં અર્જુને તેવું ચાંચલ્ય આવી ગયું છે. ત્યાર પછી અર્જુન ખસી ગયો, કર્તવ્ય સૂત થયો અને પોતાનું સ્ખલન દર્શાવ્યું છે. તે આપણે ગઈકાલે જોતા. જે કાંઈ એના જીવનમાં ઘટના બની એ સૂપું ન રાખતા ભગવાનની સામે ખુલ્લો થઈ ગયો. હું ભગવાનને ખુલ્લું કહી દીધું કે ભગવાન, હું અત્યારે આવી રીતનો સ્ખલિત થઈ ગયો છું, હું અત્યારે મોહિત થઈ ગયો છું, મારો મોહ ધીમે ધીમે વધતો જાય છે. એટલે આ બધું જે કંઈ ખુલ્લું થવાનું હતું ને એ અર્જુન ખુલ્લો થઈ ગયો છે. અર્જુન પાછો પડ્યો એમાં જ અર્જુનની મોટાઈ છે. જીવન સંઘર્ષમાં પણ આપણું આવું થતું રહેલું. જીવન સંઘર્ષ આવે સાંસારિક માણસને ત્યારે આપણા જીવનમાં પણ આવી રીતનું ઘણીવાર થતું હોય છે. તેથી અહીંથી અર્જુનનો વિષાદ યોગ શરૂ થાય છે. અર્જુન પાછો પડ્યો, થાકી ગયો, હથિયાર ફેંકી દીધા, પાછલી બેઠક ઉપર બેસી ગયા. અને અહીંયા વેદવ્યાસ લખે છે અને અહીંયા ભગવાનને અહીંયા મોહિત થયેલો અર્જુન કહે છે કે ભગવાન, હવે લડવા જેવી તાકાત, લડવા જેવી શક્તિ, લડવા જેવું શૌર્ય મારી અંદર રહ્યું નથી. કારણ કે હવે હું ઊભો રહી શકું એવી તાકાત જ નથી. આમ કરી અને અહીંયા વિષાદ યોગની શરૂઆત અહીંયા પ્રથમ અધ્યાયથી અહીંયા વેદવ્યાસ શરૂઆત કરે છે. અર્જુન પાછો પડ્યો એમાં જ અર્જુનની મોટાઈ છે. જીવન સંઘર્ષમાં પણ આપણું એવું છે. અહીંથી અર્જુનનો વિષાદ શરૂ થાય છે. પહેલા અધ્યાયમાં વિષાદ છે, તેથી આ અધ્યાયને વિષાદ યોગ કહેવામાં આવે છે. પહેલા અધ્યાયની અંદર અર્જુનનો વિષાદ છે, તેથી એને વિષાદ યોગ કહેવાય છે. પણ બીજો એક વિચાર આવે, કર્મ હોય એ પણ યોગ થઈ શકે, સાંખ્ય હોય એ પણ યોગ થઈ શકે. તો અહીં તો દુઃખી માણસ, વિષાદ એટલે દુઃખી, થાકી ગયેલો, કંટાળી ગયેલો, અથવા શરીરથી રેબઝેબ થયેલું, આંખમાં જે આંસુડા આવી ગયા છે. હવે આને યોગ કેમ કહેવાય? ઘણીવાર આપણે પ્રશ્ન થાય. પણ અહીંયા પ્રથમ અધ્યાયનું નામ જ વિષાદ યોગ પાડ્યું છે. બીજા આગળ ઘણા બધા અધ્યાય આવવાના છે. એમાં કર્મયોગ છે, સાંખ્ય યોગ છે, આ બધા અલગ અલગ ના, એ તો સમજી શકાય બરોબર. પણ અહીંયા વિષાદ માટે યોગ શબ્દ અહીંયા વ્યાસે લખ્યો છે. તેથી અહીં કહે છે, તેથી આપણે બધાએ જ્ઞાન યોગ, કર્મયોગ, ભક્તિ યોગ, સમર્પણ યોગ, સમત્વ યોગ, આ બધું આપણે રોજ સાંભળીએ છીએ. આ બધા યોગ તો આપણે રોજ એકાદ બે વાર તો આ યોગ આપણી આંખની સામે અથવા બોલવામાં આવે જ છે એમ કે. પણ અહીંયા તો વિષાદ યોગ છે. કેવો? હવે આ એક કાંઈક નવી હોય એવું લાગે છે. આ કર્મયોગ છે, ભક્તિ યોગ છે, સાંખ્ય યોગ છે, સમત્વ યોગ છે. આ બધા યોગ તો બરોબર ને, માણસને જ્યાં છે ત્યાંથી ઊંચો લઈ જવા માટે આ યોગ બધા બરોબર છે. પણ આ વિષાદ પણ યોગ થઈ શકે એવું વેદવ્યાસને કહેવાનું હશે.
તેથી આ પ્રથમ અધ્યાયનું નામ રાખ્યું અર્જુન વિષાદ યોગ. નકર વિષાદ થાય એને યોગ કહેવાય નહીં. પણ અહીંયા તો વિષાદ યોગ છે. આ વિષાદ પણ યોગ છે. એનું કારણ શું ભાઈ? તો કે અર્જુનનો વિષાદ મોહથી, આસક્તિથી કે ડરથી નથી. અર્જુનનો ડર તો હતો જ નહીં. ખરેખર અર્જુન આત્મવિશ્વાસ પૂર્ણ છે. અર્જુનના મનમાં હું મરી જઈશ લડતા લડતા એવું એના મનમાં તો હતું જ નહીં. હું આ મેદાનમાં એકવાર ઉતર્યો એટલે બધાને મારીને હું જીત મેળવવાનો છું. આવું શૌર્ય લઈ આવું વાત લઈને અર્જુન મેદાનમાં ઉતર્યો હતો. એટલે મરવાનો કે ડર હતો જ નહીં. હું આ બધાને મારી નાખીશ એવું તો એ પ્રથમ અધ્યાયમાં બોલી ગયો છે કે ભગવાનને કહેશે કે આ બધાને આજે હું છેલ્લી વાર જોઈ લઉં. એટલે મારો રથ તમે એવી જગ્યાએ ઉપર રાખો કે મારી નજર બધા આ કૌરવ પક્ષના દુર્યોધનને જે સાથ અને સહકાર આપવા માટે જે રાજાઓ આવ્યા છે ને એ બધા રાજાઓને આજે હું જોઈ લઉં. ભગવાન કે શા માટે? તો કે આવતીકાલે આમાંથી એકેય રાજા દેખાવાનો નથી. એનો અર્થ એવો છે શૌર્ય, ઉત્સાહ, સ્ફૂર્તિ, ચૈતન્ય એકદમ થનગણાટ લઈને યુદ્ધના મેદાનમાં આવેલો છે. મરવા માટે આવ્યો નથી. મારે જીવવું છે અને હામા પક્ષને મારે ખલાસ કરવા છે. આવો સંકલ્પ કરી અને ધનુષનો ટંકાર રથમાં બેઠા બેઠા શરૂઆતમાં કરી દેશે. એ ધનુષનો ટંકાર કર્યા પછી જ ભગવાનને કહેશે કે સેનયો રૂભયોર મધ્યે. બરાબર? એટલે આ ટંકાર કરીને ભગવાન એના રથને મધ્ય ભાગમાં લઈ ગયા. એટલે અહીંયા જે અર્જુનનો જે વિષાદ છે ને, અર્જુનનું જે દુઃખ છે ને, અર્જુનનું જે કારુણ્ય છે ને, એ કારુણ્ય કોઈ આવી રીતનું આવેલું નથી. શું થશે, મરી જશે, આમ છે એના માટે નહીં. એ તો સુરવીર હતો જ. એમ અહીં કહે છે ને કે અર્જુન મોહથી નહીં, આસક્તિથી ડરી ગયેલો નથી. અર્જુનને ડર હતો જ નહીં. ખરેખર અર્જુન આત્મવિશ્વાસ પૂર્ણ 100% એને ખબર છે કે એકવાર હું લડાઈના મેદાનમાં ઉતરીશ ને એટલે 100% એનો આત્મવિશ્વાસ એમ કહે છે કે મારી જીત થવાની છે. એને આવો આત્મવિશ્વાસ લઈને આવેલો અર્જુન એ ડરથી નહીં અથવા આસક્તિથી નહીં અને આવી રીતે આવ્યો નથી. આપણે પ્રથમ અધ્યાયનો અભ્યાસ કરશું તો ખબર પડશે કે એક બાજુથી અર્જુન ખસી ગયો છે પણ બીજી બાજુથી તેનો આત્મવિશ્વાસ જબરો થઈ ગયો. એક બાજુ તો ખસી ગયો. સિદંતી મમ ગાત્રાણી મુખમ પરિશુષ્યતિ વેપથુસ શરીરે મેં રોમ હર્ષસ જાય તે. આમ કરીને ખસી ગયો છે. મારા ગાત્રો ઢીલા થાય છે, લડવું નથી, આમ કરી અને એ ખસી ગયો છે, બેસી ગયો છે, થાકી ગયો છે, પરસેવાથી રેબઝેબ થઈ ગયો. એક બાજુ અર્જુન આપણને આવી રીતનો દેખાય છે. બીજી બાજુ અર્જુન જ્યારે પિતામહ ભીષ્મ જ્યારે શંખનાદ કર્યો અને 18 જ્યારે પાંડવ પક્ષના સેનાએ જ્યારે શંખનાદ કર્યો ને ત્યારે એનો આત્મવિશ્વાસ વધી ગયો હતો. એટલે બે વસ્તુ અહીં વેદવ્યાસને આપણે સમજાવવાની છે. તેથી આ લખ્યું છે. એક બાજુથી દુર્યોધન મોટો અવાજ કરીને પોતાની મહત્તા સમજાવે છે પણ બીજું બાજુ તે મનથી મરી ગયો. અહીંયા બંનેનું ચરિત્ર ચિત્રણ અહીંયા મહાભારતની અંદર વેદવ્યાસે કર્યું છે અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર પણ આ આખા 42 જે શ્લોક છે ને એ બરોબર વેદવ્યાસે વણી લીધા છે. બે વાત છે કે એક બાજુથી દુર્યોધન મોટો અવાજ કરે છે, પોતાની મહત્તા સમજાવે છે પણ બીજી બાજુ અંદરથી મરી ગયેલો હોય, થાકી ગયેલો હોય અને હું હારી જઈશ ને, બરાબર, એવી મનની અંદર એને ગભરામણ તો છે જ. એમ આપણે આ વાત આગળ જોઈ ગયા, બરાબર, આ બધી વાતો આપણે આગળ જોઈ ગયા. અર્જુનનો આત્મવિશ્વાસ કેટલો જબરો છે. અર્જુનના બોલવામાં પોતે મરશે જ નહીં આવો ધ્વનિ ક્યાંય પણ એને દેખાતો. અર્જુનના મનમાં ડર તો હતો જ નહીં. આત્મવિશ્વાસથી ભરેલો હાથની અંદર ધનુષ અને બાણ લઈ અને મેદાનમાં ઉતરેલો અર્જુન હતો. આત્મવિશ્વાસ જબરો હતો કે હું મરવાનો નથી અને હું મરવા માટે જન્મો નથી. મારી માતા કુંતાએ મને મરવા માટે જન્મ આપ્યો. આવો આત્મવિશ્વાસ હારી ઘુર્રાટી કરતો મેદાનમાં આવે છે. પણ અહીંયા ઘણીવાર આપણે થાય કે આ વિષાદ થયા પછી અર્જુનનો આ વિષાદ યોગ કેમ થયો? તો વિષાદ યોગ આટલા માટે ડરથી આવેલો નથી. ડર બિલકુલ
નથી, આત્મવિશ્વાસથી ભરેલો છે અને સામેના બધાને હું મારી નાખીશ, આવો જબરજસ્ત એને વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા લઈને મેદાનમાં ઉતરેલો અર્જુન છે. આપણે આ વાત આગળ જોઈ અર્જુનનો આત્મવિશ્વાસ કેટલો જબરો છે. અર્જુનના બોલવામાં પોતે મરશે એવો ધ્વનિ અત્યાર સુધીમાં આપણે કોઈ દી સાંભળ્યો નથી ભાઈ. સામેના કૌરવ પક્ષ જીતી જશે એવો મોઢામાંથી કોઈ દી અવાજ નીકળ્યો નથી, ક્યાંય પણ નથી. ઉલટું સામેવાળાને હું કેમ મારું એવો ધ્વનિ હંમેશા એના મુખારવિંદમાંથી નીકળતો રહેલો છે. અર્જુનને હું મરીશ એવી શંકા છે જ નહીં. હું મરી જઈશ ને સામેનો પક્ષ જીતી જશે એવી એના મનમાં શંકા નથી. એના મનમાં તો એ જ છે કે સામેના માણસને, સામેના યોદ્ધાને મારે છે. આવો યોદ્ધો મેં ક્યાંય જોયો નથી એમ પાંડુરંગ શાસ્ત્રી ઘણીવાર ગીતા ઉપર બોલતા ઘણીવાર કહે છે. ગીતાનો અભ્યાસ કરતા દાદા અથવા એના ઉપર પ્રવચન કરતા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી પણ કહે છે કે આવો યોદ્ધો અર્જુનને વાંચ્યા પછી પાછો પડ્યો છે, અટકી ગયો છે, થાક્યો છે, પણ આવો યોદ્ધો અત્યાર સુધી મેં જગતની અંદર જોયો નથી. એટલે કે આવો યોદ્ધો અત્યાર સુધી મેં જોયો નથી. લડાઈમાં ઊભા રહ્યા પછી બેમાંથી કોઈ એક મરે પણ પોતે મરશે એવી કલ્પના અર્જુનને નથી. મેદાનમાં રમવા માટે બે ટીમ ક્રિકેટરોની હામહામી આવે અને ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમ મેદાનમાં રમવા માટે ઉતરી, તો રમવા માટે ઉતરે છે એટલે બેમાંથી એક ટીમ તો હારવાની. કોણ હારે એ ખબર નથી. એ તો કેવી રીતની રમત રમે છે, કેવા ખેલાડીઓ પોતાનો દાવ આવી રીતનો કરે છે ને એના ઉપરથી આપને ખબર પડે કે કઈ ટીમ જીતશે. કહેવાનો અર્થ કે અહીંયા રમવા માટે કોઈ પણ બે પક્ષ સામે આવીને ઊભા રહે એટલે એમાં એક પક્ષ તો હારવાનો ને હારવાનો. અહીંયા કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં કૌરવ અને પાંડવોની બંને સેના અહીંયા સામે આવીને ઊભી રહે છે, પણ અર્જુનના મનમાં એમ છે ભલે હું લડવા માટે આવ્યો પણ હું મરવા માટે જન્મો નથી, હું જીતીશ જ. મેદાનમાં આવ્યા પછી એના મનની અંદર એક આ વાત પણ આત્મવિશ્વાસની જાગૃત થાય છે. લડાઈમાં ઊભા રહ્યા પછી તેમાંથી કોઈ પણ એક મરે પણ પોતે મરશે એવી કલ્પના અર્જુનને નથી. હું મરી જઈશ ને સામેવાળો જીતી જશે એવી કલ્પના લઈને અર્જુન મેદાનમાં આવ્યો નથી. પોતે સામેવાળાને મારશે એવો અર્જુનને આત્મવિશ્વાસ છે. સામેવાળાને હું મારીશ તો બહુ ભયંકર સ્થિતિ આવશે. એક જ વાત એના મગજમાં ઘૂંટે, બસ મરવાની વાત તો એના મગજમાં છે જ નહીં. ડરી ગયેલો અર્જુન છે જ નહીં, આત્મવિશ્વાસથી ભરેલો છે. એટલે ડર કયો છે તો કે આ બધાને માર્યા પછી આ બધાની સ્ત્રીઓ વિધવા થશે અને વિધવા થાય એટલે સમાજની અંદર વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય અને એકવાર વર્ણશંકર પ્રજા સમાજમાં જો ઉત્પન્ન થાય ને તો એ પછી કોઈ ધાર્મિક કાર્ય કરી શકે નહીં. એટલે અર્જુનને ડર નથી, બધા મરવાના છે અને મર્યા પછી શું પરિણામ આવશે ને એ વાત ભગવાનને અત્યારે કહી રહ્યો કે આ બધા મરે પછી કેવું પરિણામ આવે તો કે આખો સમાજ દૂષિત થઈ જાય. આખો સમાજ ઘણી રીતે આવી રીતનો દૂષિત થાય અને એમાંથી જે વર્ણશંકર જે પ્રજા બને ને એ તો ખતરનાક પ્રજા હોય, એ કાંઈ ધાર્મિક ક્રિયા કે કાંઈ કરી શકે નહીં. એટલે મરવાનો ડર નથી, પણ યુદ્ધ કર્યા પછી આ બધાને મારીશ અને એનું પરિણામ કેવું આવશે ને એનો વિચાર ભગવાનની સામે રજૂ કરે છે. તેથી આ વિષાદ ન રહેતા વિષાદ યોગ બની ગયો. બધા યોગ, કર્મયોગ હોય, સાંખ્ય યોગ હોય, ભક્તિ યોગ હોય, સમત્વ યોગ હોય, આવા ઘણા બધા યોગો ગીતાની અંદર અહીંયા ભગવાને કીધા છે. પણ અહીંયા વિષાદને પણ યોગ કીધો. શા માટે? આટલા માટે એ ડરેલો નથી, થાકેલો નથી, પણ એના મનની અંદર એક ઊંડે પણ આશે આ બધાને માર્યા પછી એક ખરાબ સમાજમાં ઊભો થશે અને એ સમાજ જો આવી રીતનો ઊભો થાય તો એનું પાપ મને લાગે અને પાપ કરેલો માણસ હંમેશા નરકમાં જાય છે. આગળના શ્લોકોમાં બધી બહુ મોટો તર્ક અને દલીલો ભગવાનની સામે એણે કરેલી છે. એટલે કહેવાનો હતો કે પોતે સામેવાળાને મારશે એવો અર્જુનને આત્મવિશ્વાસ છે. સામેવાળાને હું મારીશ તો બહુ ભયંકર સ્થિતિ આવશે. એક વાત તેના મગજમાં ઘૂમે છે. અર્જુનનો આત્મવિશ્વાસ જોઈને આપણને લાગે છે કે અર્જુન ખરો સુરવીર છે. તેથી જ અર્જુનનો વિષાદ યોગમાં પરિણમ્યો. વિષાદ છે યોગમાં પરિણમવાનું કારણ
એનો આત્મવિશ્વાસ જબરો છે. એમ કરી અને ગીતાને સમજવાનો આપણે શરૂઆત કરી અને 263 સુધી આજે આપણે સમજતા આવી ગયા છે. આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 5મા અધ્યાયના 9મા શ્લોકનો આજે આપણે વિચાર કરવાનો છે. એમાં શું કીધું છે? પ્રલપન વિસૃજન ગૃહ્યાન ઉન્મિષમ નિમિષન્નપી ઇન્દ્રિયાણિન્દ્રિયાર્થેષુ વર્તતિ ઇતિ ધારયત. તત્વને જાણનારો સાંખ્ય યોગી પલ્લપન એટલે બોલતો. પલ્લપનનો અર્થ શું થાય છે? અહીં લખ્યું છે પલ્લપન, પહેલો શબ્દ લખ્યો છે. પલ્લપન એટલે બોલતો, વિસૃજન એટલે મળમૂત્રનો ત્યાગ કરતો, પછી ગૃહ્યન એટલે ગ્રહણ કરતો, ઉન્મિષમ નિમિષમ એટલે આંખો ઉગાડતો અને આંખો બંધ કરતો. બરાબર ને? આ 5 વાતો આ શ્લોકની અંદર આ વિશેષણો લગાડીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલે કે તત્વને જાણનારો સાંખ્ય યોગી બોલતો, મળમૂત્રનો ત્યાગ કરતો, ગ્રહણ કરતો, આંખ ઉગાડતો અને મીચતો હોવા છતાં પણ સર્વ ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના અર્થોમાં એટલે કે વિષયોમાં વર્તી રહી છે એમ સમજીને હું પોતે કશું જ પણ નથી કરી રહ્યો એમ તત્વને જાણનાર સાંખ્ય યોગી કહે છે. આ બધા શરીર ઉપરના જે છે ને એની વાત આ બંને શ્લોકમાં 8 અને 9 બંને શ્લોકમાં ભગવાને આ શરીરની ઇન્દ્રિયો અને શરીરની ઇન્દ્રિયોને મળતા જે વિષયો છે ને એનું વર્ણન ભગવાને આ શ્લોક 2 શ્લોકની અંદર કરેલું છે. જેવું સાંભળવું, સ્પર્શ કરવો, સૂંઘવું અને ખાવું એ 5 ક્રિયાઓ નેત્ર, શ્રોત્ર, ત્વચા, ઘ્રાણ અને રસના આ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો કરે છે. કેવું? હવે આ જે શબ્દો જે લખાશે ને છૂટા પાડી એમાં જોવું, સાંભળવું, પહેલા શ્લોકમાં લખ્યું જોવું, સાંભળવું, સ્પર્શ કરવો, સૂંઘવું, ખાવું એ 5 ક્રિયાઓ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ આ જે વિષયો છે ને એ વિષયો દરેક ઇન્દ્રિયોને આવી રીતનો. આંખ હોય તો માણસ જોવાનો, કાન હોય તો માણસ સાંભળવાનો, શરીર છે તો સ્પર્શ થવાનો, બરાબર, નાક છે તો સૂંઘવાનું અને જીભ છે એટલે ખાવાનું. આ બધી ક્રિયાઓ તો થવાની. અને બીજું આ શ્લોકમાં કીધું ચાલવું, ગ્રહણ કરવું, બોલવું અને મળમૂત્રનો ત્યાગ કરવો એ 5 ક્રિયાઓ પગ, હાથ, વાણી, ઉપસ્થ, ગુદા આ 5 કર્મેન્દ્રિયોની છે. એટલે 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય આ 5ને કેવી રીતના વિષયો સાથે સંબંધ છે ને એ આ 2 શ્લોકની અંદર ભગવાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. થોડો ગુનો ઊંડો છે. ઊંડા ગુનામાં આજે આપણે સ્નાન કરવાનું છે. કેવું? કારણ કે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય પહેલા શ્લોકની અંદર 8મા શ્લોકની અંદર 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયની વાત કરી અને 9મા શ્લોકની અંદર 5 કર્મેન્દ્રિયની વાત કરી. એ 5 જે કર્મેન્દ્રિયો છે, હાથ છે, પગ છે, ગુદા છે, વાણી છે, એ જે બધું છે ને એની ક્રિયા તો કરવાનું જ. એવી રીતે જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, બરાબર, એમાં આંખ છે, જીભ છે, કાન છે, ત્વચા છે, બરાબર ને. આ બધી જે જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે ને એ પણ વિષયો સાથે રમવાની, પણ વિષયોને જો સમજી અને વાપરવાનો જો પ્રયત્ન કરે તો આ ઇન્દ્રિયો હરિના દ્વાર સુધી પહોંચાડી દે. ઇન્દ્રિયો ખરાબ નથી, પણ વાપરતા ન આવડે તો એ ઇન્દ્રિયો માણસને ખાડામાં નાખી દે. 2 વસ્તુ છે. ઇન્દ્રિયો ભગવાને જે આપી છે એ જો યોગ્ય રીતે માણસને વાપરતા ન આવડે તો એ જ ઇન્દ્રિયો બધી માણસને ક્યાં નાખે? ખાડામાં. પણ ભગવાને આપેલી ઇન્દ્રિયો જો બુદ્ધિપૂર્વક, સમજણપૂર્વક વિચારીને એક ઇન્દ્રિયનો જો માણસ સદુપયોગ કરે ને તો એ ઇન્દ્રિય હરિના દ્વાર સુધી ભગવાન આ જીવને લઈ જાય છે. એટલે ઇન્દ્રિયો ખરાબ નથી. ઘણા લોકો કહે ને ઇન્દ્રિયો બહુ ખરાબ છે, આમ છે, તેમ છે. ગીતા હાવ સ્પષ્ટ શબ્દમાં કહે છે કે મેં જે આખી સૃષ્ટિ નિર્માણ કરી એવા માનવને પણ નિર્માણ કર્યો, માનવને પણ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિયો આપી છે.
આ બધી આપી છે, એટલે એને ઉપયોગ કરવા માટે સારી રીતે પાછું મારી સુધી પહોંચવા માટે આ બધું માનવ દેહ આપ્યો છે. પણ માનવને ઇન્દ્રિયો મળ્યા પછી ખોટા રસ્તે ગેરઉપયોગ જો કરે તો એ ઇન્દ્રિયો બધી એને ખાડામાં નાખી દે છે. આવા છે. આવી જ ભૂમિકા ભક્તની છે. કેવી? આ ભૂમિકા કોની છે? ભક્તની. આવી જ ભૂમિકા ભક્તની છે. તત્વવિત કંઈ કામ કરતો નથી પણ હાથને હાથ અડાડે છે. ગઈકાલે આપણે જોતા હતા કે સત્યનારાયણની પૂજા કરવાની હોય, ભાઈ બધે 2 દિવસથી થેલી લઈને દોડધામ કરતો હોય, લેવાની વસ્તુ બધી હોય, અને બેન તો શાંતિથી રસોડામાં બેઠી બેઠી કે હજી આ ઘટ્યું છે ભાઈ, તો ઓલો પાછો દોડતો જાય. એ બધું ભેગું કોને કરવાનું? ભેગું એ ભાઈને કરવાનું. અને સત્યનારાયણની પૂજા જ્યારે થાય, પૂજા જ્યારે પૂર્ણ થાય અને ગોર બાપા હવે કે ભાઈ હવે અંતિમ શરણની અંદર સત્યનારાયણની પૂજા થઈ રહી છે, તેથી તમારે સંકલ્પ છોડવો જોઈએ, ઉદક છોડવું જોઈએ. તેથી આવી જાઓ બે. અને એ બંને બેઠા હોય અને એ આચમનીમાં પાણીએ કોને ભરવાનું? ભાઈને ભરવાનું. બેનને તો ખાલી જે કર્યું છે ને એમાં હાથ અડાડો. હવે બેન ખાલી જો હાથ અડાડે તો અડધું પુણ્ય મળી જાય એવું આપણું શાસ્ત્ર કે, ધર્મશાસ્ત્ર શું કહે છે? ભાઈ જે કૃતિ કરે છે, ભાઈ જે કર્મયોગ કરે છે, એ કર્મયોગ કરનાર ભાઈના હાથના હાથ જો એની પત્ની અડાડે તો એ પત્નીને અહીંયા અડધું પુણ્ય મળી જાય છે, એમ આપણું ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે. એમ આ ભક્તની ભૂમિકા છે. ભક્ત કે આપણે ભાઈ કાંઈ કરતા નથી, જે કાંઈ કરે છે ને આ બધી ઇન્દ્રિયો કરતી રહેલી. ઇન્દ્રિયોમાં વર્તીને ઇન્દ્રિયોના કામ કરતી રહેલી છે. પણ અડે છે કોણ? તો કે અંદર બેઠેલું ચૈતન્ય. એ આંખને અડે ત્યારે આપણે દેખાય, એ જ્યારે કાનને અડે ત્યારે આપણને સંભળાય, એ જ્યારે અંદર બેસીને ખાધેલું આપણું જે અન્ન હોય ને, એ જ્યારે અંદર બેસીને એનો સ્પર્શ થાય ને ત્યારે જ આપણા ખોરાકમાંથી આવી રીતનું પાચન થાય અને લોહી લાલ. આ બધી ક્રિયા અંદર બેઠો બેઠો જોવે છે. એ ખાલી અડે છે ને, ખાલી એને અડવાનું શું કરવાનું બધું ઇન્દ્રિયોએ. પણ ઇન્દ્રિયો કરે છે પણ છતાંય અડધા ભાગનું પુણ્ય આજે હલાવનાર છે, બોલાવનાર છે, ચલાવનાર છે, કરાવનાર છે ને એના ખાતામાં જમા થઈ જાય. એમ આ 2 શ્લોકની અંદર બહુ સ્પષ્ટતા કે અઘરા શ્લોક થોડાક છે પણ આપણે એને ઘૂંટીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. નકર કે આ લાંબી 2 લીટીઓ એવી છે ને કે આ તો છોડી દેવાનું મન થાય એમ, પણ છોડવાનું નથી. એને છૂટા પાડીએ તો કાંઈ બહુ અઘરું નથી. બરાબર ને? તેથી અહીં કહે છે કે આવી ભૂમિકા તેની ફક્ત સત્કર્મમાં જ છે તેવું તેમને લાગશે, પણ તેની બધી ભૂમિકા 24 કલાક છે. જોવું, સાંભળવું, સ્પર્શ કરવો, સૂંઘવું, જમવું, ચાલવું, ગ્રહણ કરવું, બોલવું, મળમૂત્રનો ત્યાગ કરવો, એટલે કે ઊંઘવાનું, શ્વાસ લેવાનો, આંખો ઉઘાડવાની, આંખો બંધ કરવાની, આ બધી જે 13 પ્રકારની જે ક્રિયાઓ છે ને એ 13 પ્રકારની ક્રિયા અંદર બેઠેલું કોઈ ચૈતન્ય કરાવી રહેલું છે. પણ એ એમ કહે છે કે ભાઈ હું તો કાંઈ કરતો નથી, હું તો શાંતિથી માનવ શરીરમાં બેઠો છું અને આત્મા તરીકે હું બધું કરું છું. પણ કરે છે, કરાવનાર કોણ છે? અંદર બેઠેલું ચૈતન્ય. તેથી પ્રત્યેક ક્રિયાઓમાં 24 કલાક આ બધું તે કરતો હોવા છતાં સર્વેન્દ્રિયો પોતે પોતાના અર્થોમાં એટલે કે વિષયોમાં વર્તી રહી છે. એમાં સમજીને એવું તે નિઃશંકપણે માનતો રહેલો છે કે આમાંનું હું કંઈ કરતો નથી. તત્વને જાણનાર યોગી, સાંખ્ય યોગી આવી રીતનું કહે છે કે ભાઈ હું કાંઈ કરતો. આને તત્વવિદ કહેવામાં. આપણે તો થોડું ઘણું કાંઈ હાથે કર્યું હોય ને એ તો મેં કર્યું. પગ થોડા ઘણી સારા જગ્યામાં ક્યાંય ગયા હોય ને સેવા કરવા તો એ તો મેં કર્યું. ભાઈ એ મેં આપણું આવડતું નથી. પણ આ તત્વવિદ એમ કહે છે કે આ બધી જે ક્રિયાઓ થાય છે ને ભાઈ એ તો અંદર બેઠેલું જે ચૈતન્ય તત્વ હલાલે, હું કાંઈ કરતો નથી. કરનાર કોઈ શક્તિ જુદી છે એમ આ તત્વવિદ કહીને ભગવાન આ શ્લોકમાં સમજાવે છે. એમ સમજીને એવું તે નિઃશંકપણે માનતો રહેલો છે આમાંનું હું કંઈ કરતો નથી. તત્વને જાણનાર અહીંયા સાંખ્ય યોગી આ પ્રમાણે બોલે છે. કોઈ પૂછે કે આ સ્થિતિ શક્ય છે ખરી? આ સ્થિતિ હા સાંખ્ય યોગી માટે અથવા જ્ઞાનની ઉપાસના કરી, જ્ઞાનની સાધના કરી અને જેણે ટોપ જીવન જે બનાવ્યું છે ને એના જીવનમાં આ વાત શક્ય છે. કોઈ પૂછે કે આ સ્થિતિ શક્ય છે? તો કે હા
શક્ય છે. આપણે મળમૂત્રનું વિસર્જન કરીએ છીએ તેમાં આપણું શું કર્તૃત્વ છે ભાઈ? આપણે આંખ આમ કરી ન કરી તો આંખની ડૉક્ટર પાસે જવું પડે. આંખના જો 2-5 વાર 2 કલાક ન ફરકે ને પલકે ને તો આપણે ડૉક્ટર પાસે જવું. તો આંખનું જે પલકવું છે તે, મળમૂત્રનો ત્યાગ કરવો છે તે, આ બધી જે ક્રિયાઓ છે કોઈ તો કે હા કરીએ છીએ તેમાં આપણું શું કર્તૃત્વ છે? એટલે કે પરસેવો થાય તેમાં શું કર્તૃત્વ છે? પરસેવો થાય કે ન થાય આપણે? તો એમાં આપણે શું ભાઈ પ્રયત્ન કર્યો? પરસેવો તો અંદર રહેલી જે ચૈતન્ય શક્તિ છે એ બધી ઇન્દ્રિયોના સ્પર્શ કરે છે ત્યારે અંદરની બધી ક્રિયાઓ હલનચલન કરે છે. આગળ વિચારશું તો શ્વાસોશ્વાસમાં આપણું કર્તવ્ય કયું છે ભાઈ? રાત્રે તો 10-11 વાગે પથારીમાં પડીએ અને સરસ મજાના નસકોરા બોલાવતા હોય, આખી દુનિયાને આપણે ભૂલી ગયા. કંઈ યાદ છે? કોઈ વસ્તુ, કોઈ પછી આપણો વ્યવહાર હોય, ધંધો હોય, નોકરી હોય, કંઈ પણ હોય, એ બધું ભૂલાઈ ગયું છે અને શાંતિથી આપણે ઊંઘતા રહેલી. તો એ ઊંઘતી વખતે આપણા શ્વાસોશ્વાસ ચાલતા રહેલા છે, આપણી ધમણ હાલે છે ને ભાઈ, તેથી તો સવારે આપણે પાછા ઉઠી શકીએ છીએ. તો રાત્રે તો આપણે ઊંઘતા હતા ભાઈ, બધી જ ઇન્દ્રિયો શાંત થઈને એકદમ આવી રીતની પોતપોતાના કાર્યમાં લાગી ગઈ. તો આ શ્વાસોશ્વાસ જે ચલાવે છે એ કોઈ પણ ક્રિયા વગર જ થાય છે ને, બરાબર? આપણે તો નથી કરતા, પણ તો કોઈ કરનાર તો કોઈ હશે જ કે આ ધમણ ચલાવનાર કોણ છે. તેથી આગળ વિચારશું તો શ્વાસોશ્વાસમાં આપણું કર્તવ્ય ક્યાં છે ભાઈ? કાંઈ નથી. આપણે ચલાવી ધમણ, આપણે તો સૂઈ ગયા છીએ 8 કલાક સુધી. એટલે કે આપણે સૂઈ જઈએ ત્યારે આપણને કોઈ શક્તિ આપણને સુવાડે છે, શક્તિ સુવાડે છે અને ધમણ પણ શક્તિ અંદર બેઠેલી છે. તેથી આપણા શ્વાસોશ્વાસ ચાલતા રહેલા છે. આ જો સામાન્ય માણસને શક્ય હોય તો કોઈ શક્તિ ખાય છે, પીએ છે, બોલે છે, તો આ બધું સામાન્ય માણસના જીવનમાં જો આ ઘટનાઓ ઘટતી હોય તો જે મહાપુરુષ છે, તત્વવિદ છે, એ કેમ ન સમજે? એને તો આપણા કરતાં વધારે સમજણ પાકી હોય છે. એમ કે જેમનો બિલકુલ અભ્યાસ નથી તેવા અમારા જીવનમાં 5-10 ક્રિયાઓમાંથી બે ચાર એટલે કે અહંકાર રહિત કરીએ છીએ તો તત્વવિદ શું ન કરે? એના માટે અઘરું છે. આપણે પણ ઘણા કામ એવા કરીએ છીએ કે ભાઈ આપણે એમાં કોઈ સ્વાર્થ નથી, હાવણો હાથમાં લઈ અને આપણે બધો જે કચરો છે એ બધો બહાર ફેંકી દઈએ છીએ, બરાબર? તો એ ક્રિયાઓ તો થાય છે. તો સામાન્ય માણસ પણ દિવસમાં 2-4 ક્રિયાઓ એવી કરતો હોય છે કે જેમાં જેને કશું કાંઈ લેવાનું નથી. ઘણી બધી ક્રિયાઓમાં 1-2 ક્રિયા તો એવી જ હોય છે કે જેમાં મારે કાંઈ લેવાનું નથી. તો તત્વવિદ એટલે મહાપુરુષ જે છે એ સામાન્ય માણસ જો આ કરી શકતો હોય તો મહાપુરુષ ન કરી શકે? મહાપુરુષ આપણા કરતાં વધારે કરી શકે. તેથી જેમનો બિલકુલ અભ્યાસ નથી તેવા અમારા જીવનમાં 5-10 ક્રિયાઓમાંથી 2-4 અહંકાર રહિત કરીએ છીએ તો તત્વવિદ આ ન કરી શકે? એના માટે શું અઘરું છે ભાઈ? એના માટે કાંઈ અઘરું નથી. તેથી આ શ્લોકની અંદર કહે છે ઇન્દ્રિયાણી ઇન્દ્રિયાર્થુ વર્તન્તે ઇતિ ધારય. આ 9મા શ્લોકમાં છેલ્લી કડીમાં ભગવાને અહીંયા શું કીધું કે ઇન્દ્રિયાણી ઇન્દ્રિયાર્થુ વર્તન્તે ઇતિ ધારય, એવું ભગવાન આ શ્લોકની અંદર કહે છે. તેથી ઇન્દ્રિયાણી ઇન્દ્રિયાર્થુ વર્તંત, ખાવું, પીવું, બેસવું, ઉઠવું, બોલવું, સૂવું, આ બધી ક્રિયાઓ ઈશ પ્રેરણાથી થવી શક્ય છે, બરાબર? ઈશ પ્રેરણાથી આપણું ખાવું, પીવું, ઊંઘવું, અંદર ખાધેલો ખોરાક પચવો, એમાંથી કચરો જુદો કરી લોહી બનાવીને અંગૂઠાથી માથા સુધી જે કાંઈ ક્રિયાઓ જે કરે છે ને એ અંદર બેઠેલું કોઈ તત્વ કરી રહ્યું છે. તેથી તો આપણે રોજ ત્રિકાળ સંધ્યા કરીને, ત્રિકાળ સંધ્યા એટલે ભગવાન પ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા. જે મને ચલાવે છે, જે મને સંભાળે છે, જે મને વિસ્મૃતિ આપીને સવારે પાછી સ્મૃતિનું જે દાન કરે છે ને એવા ભગવાનને રોજ આપણે યાદ કરવો. શા માટે? કે ભગવાન પ્રત્યેની આપણી આ કૃતજ્ઞતા છે. ભગવાન આટલી બધી ક્રિયાઓ મારા શરીરમાં કોઈ પણ અવાજ કર્યા વિના જો કરતો હોય ને તો મારે પણ એકાદી કૃતિ અવાજ કર્યા વિના કરવી જોઈએ. આપણો અવાજ મોટો હોય, નાનું કામ કર્યું હોય ને તો 10 જણાને કહી કે ભાઈ અમે ઓલી જગ્યાએ ગયા હતા ને ત્યાં અમે આટલું કામ આપણે કર્યું હોય નાનું, અડધો કલાક કે 2 કલાક સુધી નાનું એવું કામ કર્યું હોય
તો આપણે 50 લોકોને સંભળાવી કે ભાઈ મેં એક આવું સારું કામ કર્યું. 24 કલાક ભગવાન આપણી અંદર રહી અને અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ કરે છે. એ કોઈ દી બોલ્યો ખરો કે આળા તું મારું નામ લીધા વિના હુઈ ગયો છો ને નાલાયક, સવારે હું તને ઉઠાડવાનો નથી, એમ કે જ નહીં કોઈ દી. અને કર્યા પછી બોલતો પણ નથી કે મેં તારા માટે આટલું આટલું કર્યું. બાપ તો કહી દે, બાપ હોય ને, બાપ અને માં, નાનો એવો દીકરો હોય, ધીમે ધીમે મોટો થયો, 10મા ધોરણમાં આવ્યો હોય અને ભાઈ SSC બોર્ડમાં ભાઈ છે એટલે છોકરાને તો બહુ કાળજી રાખવી પડશે. એટલે એના ટ્યુશન રખાવે, આમ કરે તેમ કરે, જે કાંઈ ચોપડા હોય. પછી માં પણ એને સાંજે જ્યારે લખતો વાંચતો હોય ત્યારે 2-4 કલાક ઉજાગરા કરે, બધું કરે ને. શા માટે? કે મારા દીકરાને SSC બોર્ડમાં સારા એવા માર્ક્સ આવે, એના માટે માં પણ રાત દિવસ ઉજાગરા કરતા હોય. બાપ એના માટે ખર્ચા કરતો હોય, ટ્યુશનના પૈસા આપતો હોય, કોઈ સારા શિક્ષકને બોલાવે, કોઈ પણ રીતે એને આવું કરે કે નહીં. અને જ્યારે બોર્ડની પરીક્ષા આવે, પરીક્ષા અપાઈ જાય અને મહિના પછી જ્યારે રિઝલ્ટ આવે ને ત્યારે એ નાપાસ થયેલો છોકરો હોય. હવે નાપાસ થાય એટલે બાપને તો કેમય થાય કે 50,000 રૂપિયા આખા વર્ષમાં વધારાના એક્સ્ટ્રા મેં બગાડીને તને પાસ થાય એવા માટે મેં પ્રયત્ન કર્યો, નીકળ ઘરમાંથી બહાર, એમ કરીને 2 ઝાપટ મારી અને ઘરમાંથી ઘણીવાર બાપ એને બહાર કાઢી નાખે. બાપ બહાર કાઢ્યા પછી છોકરો તો રિયાઈ ગયો અને ક્યાંક આડેહવળી શેરીમાં જતો રહ્યો. બાપ ખંભામાં થેલો રાખીને ઓફિસે ગયો એટલે માં પાછલા દરવાજાથી જાય ગોતે કે મારા દીકરાને એના બાપ ખીજાણા છે, ક્યાં ગયો છે? બોલાવવા માટે જાય ત્યારે કે ના પાડે કે મારા બાપા ખીજાય, કે મને એક તો કાઢી મૂક્યો છે એટલે મારે ઘરમાં આવવું નથી. માં એને સમજાવે, ફોલાવે, બેટા કાંઈ વાંધો નહીં, રાત્રે જ્યારે તારા બાપા નોકરીમાંથી આવશે ને ત્યારે હું સમજી લઈએ ને, તું ચિંતા. માને ચિંતા થાય કે મારા દીકરાએ ખાધું નથી અને મારે એને બોલાવીને કોઈ પણ રીતે ખવડાવવું, એ ચિંતા કોને થાય? માને. અવાજ કર્યા વિના ને કીધા વિના કામ કોણ કરે? તો કે માં. ભગવાન આપણી માં છે, તેથી આપણે એને પુકારીને ત્વમેવ માતા ચ પિતા, તો ભગવાન આપણી માં છે એટલે એને માતા પણ છે, પિતા છે, બંધુ છે, સર્વસ્વ જો આપણું કોઈ હોય ને તો એ કોણ છે? ભગવાન. એટલે ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ બંધુ સખા તમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ સર્વ મમ દેવ દેવા. તેથી રોજ આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે કે ભગવાન તમે કેવા છો? તમે મારી માતા છો, તમે મારી પિતા છો. દ્રવિણ એટલે કે ધન આપનાર પણ તમે છો, અમને સુખ આપનાર તમે છો. આમ કરીને રોજ આપણે પ્રાર્થના કરી કે નહીં? એ માં, ભગવાન માં બનીને બધી પ્રાર્થના સાંભળે. તેથી અહીં કહે છે કે જેમનો બિલકુલ અભ્યાસ નથી એવા લોકો ક્યાં. તેથી ઇન્દ્રિયાસુ વર્તન્તે, ખાવું પીવું, બોલવું, ઉઠવું, ચાલવું, એ બધી જ પ્રકારની જે ક્રિયાઓ છે ને એ ભગવાન સુપી રીતે અંદર કરતો રહેલો, બોલતો નથી પણ પ્રત્યેક ક્રિયા ભગવાન અંદર બેસીને કરે છે. ઇન્દ્રિયા એટલે કે ઇન્દ્રિયાથીની સાથે એટલે કે રમતી રહેલી છે, તેમાં પોતાનું કર્તૃત્વ નથી, એટલે કે અભિમાન નથી અને અહંકાર પણ નથી. જેટલો માણસ વિકસિત હશે તેટલી વધારે ક્રિયાઓ તેવી રીતે થશે. તેને ખબર પણ પડતી નથી છતાં કરી શકે છે. એટલે કે વક્તૃત્વ સારું આપણે ખબર હોય, ઘણીવાર આપણને પણ થાય કે હાલો આપણું આજે શું થાય, અઘરા શ્લોકો આવે છે તો આ કંઈ ગડબડ થવાની છે. પણ ભગવાન બધું ઘણીવાર સંભાળતો હોય કે નહીં? ભગવાન સંભાળી લે કે એકવાર તમે ટ્રાય તો કરો, શરૂઆત કરો એટલે હું તમારી જીભ ઉપર આવીને બેસી જાય છે. આવી દરેક ક્રિયાઓ આપણી જે થાય છે, સાંભળવું, બોલવું, જે કાંઈ ખાવું પીવું, સ્પર્શ કરવો, એમાં ભગવાનના સ્પર્શ વગર માણસનો જીવન વિકાસ થતો નથી. આપણને ખબર નથી પડતી પણ વિસર્જન થઈ જાય છે, બરાબર? મળમૂત્રનું વિસર્જન થાય કે ન થાય? અને સમયસર ન કરી તો રોગો ઉત્પન્ન થાય. તેથી આને કોઈ દિવસ બાંધી રાખવાના નહીં. આ શાસ્ત્ર અને આપણું વિજ્ઞાન પણ એ જ કહે છે, આજનું પણ સાયન્સ અને આજના ડૉક્ટરો પણ એ જ કહે છે કે આવી રીતની જે ક્રિયાઓ શરીરમાં જે ઉત્પન્ન થાય છે એનું વિસર્જન માણસે તાત્કાલિક કરી નાખવું જોઈએ. ન કરો તો શરીરની અંદર આ બધા રોગો ઉત્પન્ન કરે છે. શરીરશાસ્ત્રમાં પણ આયુર્વેદમાં કહે છે કે મળમૂત્રને વેગ આવે તો ન ધારયતે. આમ આપણું શાસ્ત્ર કહે છે. કેવું શાસ્ત્ર કહે છે? પકડીને ન રાખો, કારણ કે તેમાંથી શરીરમાં વિકૃતિ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે.
વિસર્જન, મટકું મારવું, શ્વાસોશ્વાસ લેવા, ખાધેલું પચવું, કચરો જુદો કરવો વગેરે બધી ક્રિયાઓ કર્તૃત્વ વગર આપણા શરીરમાં થાય છે કે નહીં? એના માટે આપણે શું પ્રયત્ન કરીએ? આંખની પાપણને પલકાવી આમ કરવું, ઊંચી નીચી જે થાય છે ને આપણી બધાને અત્યારે, બરાબર, એમાં આપણે શું ભાઈ કર્તૃત્વ? આપણે કાંઈ હાથથી કે આંગળીથી આમ કરી છીએ કે ભાઈ નહીં કરી તો અમે મરી જાવું કાંઈ કે દેખાવ, પણ એની મેળે એ બધું કામ થાય કે નહીં? એટલે આંખનું જે પલકવું છે તે, ખાધા પછી ખોરાક જે પચે છે તે, એમાંથી કચરો જુદો થઈને એમાંથી લાલ લોહી બને છે તે, અને લાલ લોહી બન્યા પછી અંગૂઠાથી માથા સુધી ચલાવવાનું જે કામ કરે છે એમાં આપણું શું કર્તૃત્વ ભાઈ? આપણે તો ખાઈ પીને હે કરીને સૂઈ ગયા, બરાબર. કોઈ મહેમાન આવે ને સારી રસોઈ હોય તો રોજ ખાતા હોય, એના કરતાં થોડુંક વધારે ખાઈ જ નહીં. ખાઈ તો લઈએ, પણ ચિંતા કોને છે? અંદર બેઠેલું જે તત્વ છે ને એ વિચાર કરે છે કે આ બાપાએ થોડુંક વધારે તો ખાઈ લીધું, મારે હવે એક્સ્ટ્રા કામ કરવું પડશે. એટલે ભગવાન પણ એક્સ્ટ્રા કામ કરીને આપણને 100 વર્ષ જીવાડવાના છે ને, એટલે એ કચરાને જુદો કરીને ધીમે ધીમે આ ભગવાન પ્રક્રિયા. આમાં આપણું શું કર્તૃત્વ? મળ વિસર્જન કરવું, આંખ પટપટાવી, શ્વાસોશ્વાસ લેવા. રાત્રે આપણે સૂતા હોય ત્યારે આપણી ધમણ જે ચાલે છે એમાં આપણું કાંઈ કર્તૃત્વ નથી. તેથી અહીંયા તત્વવિદ એટલે કે તત્વવેતા, અહીંયા જે તત્વવેતા કેવો છે તો કે તત્વવેતા જાણનાર જે સાંખ્ય યોગી છે ને એ તો એમ કહે છે કે ઇન્દ્રિયાણી ઇન્દ્રિયાર્થુ વર્તનતે ઇતિ ધારે. ઇન્દ્રિયો ઇન્દ્રિયના રીતે કામ કરતી રહેલી છે, પણ ઇન્દ્રિયોને હલાવવાવાળી કોઈ અંદર જે શક્તિ છે એ શક્તિને સાંખ્ય યોગી બરોબર જાણે છે. તેથી તેના માટે તત્વવિત્ત શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે. તેથી તો પછી મહાપુરુષો તત્વવિત્તો કર્તૃત્વ વગર યોગ્ય રીતે બોલી શકે કે નહીં? બોલી શકે, બરાબર, એ બોલી શકે. આપણે જો સામાન્ય રીતે બોલી તો આવા મહાપુરુષો ન બોલી શકે? બોલી શકે. દેવી બોલી શકે, ઉત્કૃષ્ટ બોલી શકે. આપણે જો વાલ્મીકી રામાયણ વાંચીએ તો આપણને ખબર પડશે કે લખતી વખતે રામમાં વાલ્મીકી ખોવાઈ ગયા છે. રામનું ચરિત્ર લખવા માટે બેઠા, હકીકતો એ મૂંઝાઈ ગયેલા હતા. ઘણી બધી તપસ્યા કરી અને ઘણા બધા આગળથી પાપ કરીને આવ્યા હતા, એટલે મન ઘણીવાર એનું ડંકતું હતું. પણ જ્યારે આવી રીતના તપસ્વી બન્યા, મહર્ષિ બન્યા અને પછી પોતાનો એક સ્વતંત્ર આશ્રમ શરૂ એણે કર્યો. ઘણીવાર વ્યથા અને વેદના એને કોરી ખાતી હતી કે ભૂતકાળમાં મેં ઘણા મોટા પાપો કર્યા છે. આવું મનમાં ડંખ થાય અને એવા સમયે કોઈ એના વહારે આવે એટલે નારદ જે હાથમાં વીણા લઈ અને નારાયણ કરતા વાલ્મીકીના આશ્રમમાં આવે છે. વાલ્મીકીના આશ્રમ નારદે જોયું કે વાલ્મીકી કંઈ ચિંતામાં પડ્યા હોય એવું લાગે છે. એટલે હળવેકથી નારદ મુનિ પૂછે છે કે શું તમને કાંઈ અગવડ છે? તમને કાંઈ મુશ્કેલી છે? તમે તો હવે તપસ્વી અને મહર્ષિ બની અને તમે તો ધ્યાન ધારણા કરીને તમે સુંદર મજાનું આવી રીતનું જીવન વિકાસ કરી, ત્યારે કે એક તકલીફ છે કે હવે મને એમ થાય છે કે આ જગતની અંદર, આ કાળની અંદર એવું કોઈ ચરિત્ર છે, એવું કોઈ વિદવત આવી રીતનું મનુષ્ય છે કે જેના અંદર 16 પ્રકારના ગુણો હોય. કેટલા? વાલ્મીકી કહે છે એની અંદર 16 પ્રકારના ગુણો હોય એવું ચરિત્ર આ ધરતી ઉપર અત્યારે છે. જો એવું હોય તમારા ધ્યાનમાં તો મને બતાવો, એના વિશે મારે એક કથા લખવાની છે. ત્યારે નારદ કહે છે કે આ ધરતી ઉપર એક એવું ચરિત્ર છે, અયોધ્યાનો એક રાજકુમાર છે, એનું નામ છે રામ. અને રામની અંદર તમે જે 16 ગુણોનું જે વર્ણન કર્યું ને એમાં કૃતજ્ઞતા છે, પ્રેમ છે, ભાવ છે, આદર છે, આત્રે છે, શૌર્ય છે, તેજ છે, બધું કર્તૃત્વ છે. આ બધા જ પ્રકારના ગુણો આ યુવાન જે રામ છે ને એની અંદર આ પડેલા છે. અને પછી હાથમાં કલમ લઈ અને વાલ્મીકીએ રામાયણ લખવાની શરૂઆત કરી. એમાં 100% ખોવાઈ ગયા. અને ખોવાઈને તો જ આવા 24,000 શ્લોક બોલ્યા છે. કેટલા? 24,000 શ્લોક વાલ્મીકી રામાયણમાં લખ્યા છે. અને એક શ્લોક આપણે વાંચતા જઈને, આપણે વાંચ્યો છે એટલે આપણે ખબર છે, એનો અભ્યાસ આપણે કર્યો છે એટલે આપણને ખબર છે કે 508 દિવસ સુધી આપણે આ વાલ્મીકી રામાયણને એક શ્લોકને આપણે સમજવાનો 508 દિવસ પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલે વાલ્મીકી ખોવાઈ ગયા. કેમાં? કલમ હાથમાં લીધી અને આખો એક દશરથ પરિવાર આખો જે છે ને એનું ચિત્રણ મારે લખવાનું છે. અને લખવા બેઠા
ત્યારે એ રામની અંદર ખોવાઈ જાય છે. કહેવાનો અંદર કોઈ પણ લખતા હોય, કોઈ પણ સાંભળતા હોય ને તો એમાં ખોવાઈ જાય ને તો જ એના જીવન ઉપર એની અસર થાય. નકર આપણું મન હોય બીજે ઠેકાણે, બેઠા હોય ખુરશી ઉપર, મન ક્યાંય આટા ફેરા મારતું હોય. તેથી 2 કલાકને સંયમિત બનાવી અને આવી રીતના જેમ વાલ્મીકી ખોવાઈ ગયા ને એમ આપણે પણ કોઈ શબ્દને સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેથી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, આ બધી જે વાતો છે ને એ આ 2 શ્લોકમાં કીધી. પાણી થઈ ગયું? આવો 5 શ્લોક નંબર 9 એમાં આ બધી જે ઇન્દ્રિયો જે છે તે બરાબર ને, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, આ જે વિષયો છે તે, એટલે એક વિષય સાથે એક ઇન્દ્રિયને વ્યવસ્થિત રીતે જોડાણ કરવામાં જો આવે તો એ વિષયો અને ઇન્દ્રિયો હરિના દ્વાર સુધી પહોંચાડી દે એવી તાકાત આ ઇન્દ્રિયો અને આ બધા વિષયોની અંદર છે. પણ સમજીને એની સાથે વ્યવહાર કરવામાં આવે તો, સમજ્યા વગર જો વ્યવહાર એની સાથે થઈ જાય તો એ ખાડામાં પણ નાખી દે છે. તેથી અહીંયા 13 પ્રકારના જોવું, સાંભળવું, કરવું, બોલવું, મળત્યાગ કરવો, એ 23 પ્રકારના જે તત્વો આપણા શરીરમાં જે કામ કરે છે ને એનું વર્ણન 8 અને 9 શ્લોકની અંદર ભગવાને કર્યું છે. એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, બરાબર ને. આપણે કંઈ એટલા મોટા વિદ્વાન નથી કે એક શબ્દને આપણે સમજી શકીએ, પણ આપણી બુદ્ધિ અનુસાર આપણે આ શબ્દોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તેમાં આપણે જોયું તેમાં તેના કર્તૃત્વનું અભિમાન ન હોય, તેમની બધી ક્રિયાઓમાં પ્રભુનો સ્પર્શ છે. તે તત્વવિત મહાપુરુષને લાગે છે કે ઇન્દ્રિયો પ્રભુની છે, મારી નથી, અને ઇન્દ્રિયોની રીતે જે વર્તે છે ને એમાં કોઈ તત્વ અંદરથી એને હલાવી રહ્યું છે. આવી પાકી સમજણ સાંખ્ય યોગી કહે છે કે સાંખ્ય યોગી તત્વજ્ઞાનીને આ સમજણ પાકી થઈ જાય છે. આપણી પણ જો સમજણ એવી હોય તો આપણે પણ તત્વવિત થઈ શકીએ સહી, એમ ભગવાન કહે છે. અહમ કર્તૃત્વ ન રાખતા ઇન્દ્રિયો પરની પોતાની સત્તા તેમણે છોડી દીધેલી હોય છે. ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિયોને હલકી ન પાડો, કારણ કે નિર્માણ કોણે કરી છે? ભગવાને. શરીર આપણું જે બંધારણ આખું જે નિર્માણ કરનાર કોણ છે? ભગવાન. ભગવાને આ બધું નિર્માણ કર્યું હોય તો ઇન્દ્રિયોને કોઈ દી હલકી સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ નહીં. ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિયોને હલકી ન પાડો, ખોટી ન પાડો, તેમને ક્ષુદ્ર ગણવાની નહીં. ઇન્દ્રિયો ભગવાને આપી છે, તેથી એનું સમજી અને જો એનું પાલન અથવા ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એ ઇન્દ્રિયો હરિના દ્વાર સુધી માણસને લઈ જાય છે. ગમે તેટલા રૂપિયા ખર્ચીશું તો પણ ઇન્દ્રિયો નહીં મળે. ઇન્દ્રિય મળતી નથી. સ્પેર પાર્ટ અંદર કદાચ ખલાસ થઈ ગયા હોય કિડની બીડની તો વળી ડૉક્ટર એમ કહે કે આપણે ટ્રાય કરી, પણ એ લાંબુ હાલતું નથી. એમ કદાચ કોઈ કિડની ટ્રાન્સફર જો કરાવે ને તો અત્યાર સુધીના મોટા ભાગના રિપોર્ટો એવા છે 1 2 વર્ષ કે 3 કે 4 વર્ષ, વધારે 5 વર્ષ સુધી માણસ જીવી, બાકી જીવી જ ન શકે. એટલી પરેજી ને એટલું બધું રાખવાનું હોય છે ને એમાં માણસ અટવાઈ જાય. ભલે ટ્રાન્સફર કર્યું હોય, બરાબર ને, કોઈ દીધી હોય, દાન કર્યું હોય, પણ એ ચાલતું નથી. એમ પણ ભગવાને જે ઓરિજિનલ જે આપેલી જે વસ્તુ છે ને એની કિંમત થઈ શકતી નથી. કિંમત ન થાય. આપણા શરીરના અંગોની ઘણી એટલી બધી કિંમત છે કે અમૂલ્ય છે. ઘણીવાર દાદા આ શ્લોકને ધ્યાનમાં રાખીને એક દૃષ્ટાંત આપે છે કે રામકૃષ્ણ પરમહંસ છે, એક દિવસ આવી રીતના વિચરતા એક ગામથી બીજા ગામ જાય છે. તો જંગલની અંદર થોડેક આગળ ગયા તો એક ભાઈ દોરડું બાંધી અને મરવાનો પ્રયત્ન, આપઘાત કરવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો. એટલે રામકૃષ્ણ પરમહંસ તેની પાસે પહોંચી ગયા કે ભાઈ તો આ શું કરે છે? એ કે જીવનમાં કાંઈ છે નહીં, ભગવાને મને કાંઈ આપ્યું નથી. પડોશમાં તો એ ભાઈને બધું છે, એ 4-5 ભેગું છે, 5-7 ગાયું છે, 100 વીઘા જમીન છે, આટલા નોકરો છે, આમ છે તેમ છે બધું. મને એની બાજુમાં રહું છું, પણ આ આપણાથી તો ન બોલે, પણ એ ભગવાન માટે ગાળ હોતી બોલી ગયો કે આવા ભગવાનને આપણે માનતા નથી. જે ભગવાન બેલેન્સ ન રાખી શકતો હોય, એકને વધારે ને બીજાને ભૂખ્યો રાખતો હોય,
તો આવા ભગવાનને આપણે માનતા નથી. મારા જીવનમાં પણ એણે એવું જ કર્યું છે. હું મહેનત કરું છું, ઘણું બધું કરું છું ને, પણ ભગવાને મને કાંઈ આપ્યું નહીં. એમ કરી અને રામકૃષ્ણ પરમહંસની સામે આ ભાઈ આવી રીતની તર્ક વિતર્ક દલીલો કરવા લાગ્યો. ઘણીવાર ઘણું બધું સાંભળી લીધું, મરવાના કારણો પણ બતાવ્યા, આપઘાત કરવાના કારણો બધા બતાવ્યા. ત્યારે રામકૃષ્ણ પરમ શાંતિથી કહેશે કે ભાઈ તું વારંવાર એમ કહેશો કે ભગવાને મને કાંઈ આપ્યું નથી. હું હમણાં બાજુના કલકત્તા શહેરમાંથી આવું છું. એમાં હમણાં હું હોસ્પિટલમાં આંટો મારવા ગયો હતો ને, તે એ ભાઈને બંને કિડની ખલાસ થઈ ગઈ. એવી બંને કિડની ખલાસ થઈ ગઈ છે. અને ઘણા લોકોને કહેશે કે ભાઈ ટૂંક સમયમાં મને કોઈ કિડની આપવાવાળો હોય ને તો હું એને કરોડો રૂપિયા આપું એમ. તો હાલની મારા ભેગો એ કે તારી 2 કિડની કાઢીને તું એને આપી દે એટલે 1 કરોડ તને મળશે. પછી ઘણીવાર એ કે મને એવો અનુભવ થાય છે ઘણાની આંખો જતી રહી હોય છે, તો તારી આંખ એને એક આપ તો એ 50 લાખ રૂપિયા તને. એમ કરીને બધા શરીરના અંગોની કિંમત રામકૃષ્ણ પરમહંસ સમજાવે છે કે તને અંદરે ભગવાને જે આપેલી જે વસ્તુઓ છે ને એ વસ્તુઓનો તું સરવાળો માંડ ને તો એની કિંમત થાય એમ નથી. અમૂલ્ય છે. કેવું? કિડની છે, ફેફસા છે, પછી આવી રીતનું જઠર છે, હૃદય છે, જે કાંઈ બધી જે અંદર ભગવાને જે મૂકેલું છે ને એની કિંમત થઈ શકે એમ નથી. ઇન્ડિપેન્ડ હોય તો એ કે લઈને માઇન્ડ સરવાળો હોય કે તો ઓલો તો વિચાર કરતો થઈ ગયો. મરવા જે નીકળેલો હતો ને એ કે આટલું બધું ભગવાને મને ન માગતા આપ્યું છે, હાલો ફરીથી હું પાછી મહેનત કરી. એમ કરીને કહેવાનો અર્થ કે ભગવાને બધું આપેલું છે પણ માણસ ઘણીવાર રડતો જ હોય કે મને કાંઈ આપ્યું નથી. આટલી બધી શરીર મોટી સંપત્તિ, શરીર સંપદા એને શું કહે છે સંસ્કૃતમાં? એને શરીર સંપદા કહે છે. શરીર એક સંપત્તિ છે અને એ સંપત્તિની અંદર ભગવાને આટલું ઠાંસીને જેમ આપણું શું કહેવાય મસાલિયું હોય ને ઘરની અંદર 5-7 વાટકી અલગ અલગ રાખી હોય ને એ મસાલિયું જેમ હોય ને એમ આપણા શરીરની અંદર ભગવાને ઘણી બધી વસ્તુઓ મૂકીને મસાલિયા મૂકી દીધા છે. પણ આપણે એનો યોગ્ય સમયે યોગ્ય જગ્યાએ જો ઉપયોગ ન કરીનો કાંઈ વાક નથી. તેથી ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિયો હલકી ન પાડો, ખોટી ન પાડો, તેમને ક્ષુદ્ર સમજી અને આપઘાત કરવાનો પ્રયત્ન ન કરો. એમ રામકૃષ્ણ પરમહંસે એને સમજાવ્યું અને એ માણસ બચી ગયો, મહેનત કરી અને પછી તો બહુ મોટો ઉદ્યોગપતિ થઈ ગયો. મરવા નીકળેલો માણસ અને એને કોઈ જો જીવ બચાવી અને પાછો હસતો રમતો જગતમાં પ્રયત્ન કરવાનો, પુરુષાર્થ કરવાનું જો કોઈ આવી રીતનો આપે ને તો એ ઘણું મોટું કામ થાય છે. તેથી ગમે તેટલા રૂપિયા ખર્ચીશું તો ઇન્દ્રિયો નહીં મળે. કોઈ એકાદ વ્યક્તિ કે આતતાયી થઈને જો ઇન્દ્રિયોને તોડી ફોડી નાખતો હશે તો એમાં ભગવાનનો શું વાંક ભાઈ? ભગવાને તો ઇન્દ્રિયો સારા માટે આપી છે, બરાબર ને? કાંઈ ખરાબ હેતુ માટે આપી નથી. પણ એ ઇન્દ્રિયોનો ખરાબ હેતુથી જો માણસ ઉપયોગ કરે અને ઘણીવાર આંખને તોડે, કાનમાં હરિયા નાખી દે અથવા આવી રીતે ઇન્દ્રિયોને ખરાબ સમજીને તોડી નાખે તો ભગવાન કે એમાં આપણો ભાઈ શું વાંક? મેં તો બધાને બધી રીતે વાપરવા આપી છે. તેથી વાણી ચાલી ગઈ હોય તો કોઈ આપી શકતું નથી. અબજો રૂપિયા ખર્ચીને પણ ગયેલી આંખ પાછી મળતી નથી. એની આંખ મળે નહીં, અંદરથી વહી ગયેલી આંખ મળે નહીં. તેથી રામકૃષ્ણ પરમહંસ એને આખા શરીરનું મહત્ત્વ સમજાવે છે. પોતાની કુશળતા વાપરીને ભગવાને ઇન્દ્રિયો બનાવી છે. ભગવાને કુશળતા વાપરી છે. દુનિયાની અંદર ઘણું બધું ભગવાને સર્જન કર્યું અને છેલ્લે માણસને સર્જન કર્યો અને એને સર્જન કરતા વખતે ભગવાને વિચાર ખૂબ કર્યો કે આ માણસની અંદર કોઈ ઉણપ રહેવી જોઈએ નહીં. આંખની જગ્યાએ આંખ, કાનની જગ્યાએ કાન, નાકની જગ્યાએ નાક, પેટની જગ્યાએ પેટ, કિડની જગ્યાએ કિડની. આ આખું જે 5-7 ફૂટનું જે શરીર હું જે બનાવું છું ને એ શરીરની બાહ્ય અને આંતર જે વસ્તુઓ છે ને એમાં કોઈ જગ્યાએ ખામી રહેવી જોઈએ નહીં. શાંતિથી ભગવાને માનવ સર્જન કર્યું, બરાબર? અને જ્યાં જેવી રીતની જરૂરિયાત હતી ને એ બધી વસ્તુ મૂકી દીધી. ઘણા લોકો દલીલ કરે ને કે આ જે કાન છે ને બે એ કાનની શું જરૂર છે? કાપી નાખો તો સંભળાય તો ખરું જ કે અહીંથી મને કટ કરી નાખો, બરાબર? અને ખાલી આ રાખો તમે તો સંભળાય તો ખરું જ એમ કે. તો કાનની જરૂર વગેરે ભગવાને હુકામાં કાન રાખ્યા છે?
અરે ભાઈ તને ખબર નથી પણ ભગવાનને તો ખબર છે કે આ 70 વર્ષનો થાય અને ડાબલા ચડાવશે ત્યારે ચશ્માની દાંડી ક્યાં રાખશે શું કે તને ખબર નથી, તને એમ થાય કે અહીંથી કાપી નાખો તો સંભળાય તો ખરું છે, ટ્રાય કર્યું અહીંથી આ બે વૈયા જાય ને તો સાંભળવાનું તો ચાલુ જ છે. તો ભગવાને ખોટી આ નકામું આ બે વસ્તુ મૂકી. ભગવાનને ખબર છે ભાઈ તું 80-90 વર્ષનો થવાનો છો, આંધળો થવાનો છો, ચશ્મા આવવાના છે ને એ વખતે જો આ નહીં હોય ને તો આ દાંડિયું ક્યાં રાખી, દોરા ક્યાં બાંધી, ઘણા તો દોરા બાંધીને ઘણા બાપા હું દાંડી તૂટી ગઈ હોય ને એ છોકરાને ખર્ચો નથી કરાવો એ ક્યાં દોરાની દાંડી, એ દોરાની દાંડી ક્યાં રાખી ભાઈ. એટલે ભગવાને જે કાંઈ માનવનું સર્જન જે કર્યું છે ને એ યોગ્ય જ કર્યું છે, બરોબર જ કર્યું છે, બરોબર ને. હવે ભગવાને ઘણા કે ને ભગવાને બે આંખ બરોબર સામે આપી, એક આંખ વાંય આપી તો ખબર પડત ને વાંય કોઈ એક્સિડન્ટ વાળો એ કે આમ છે તેમ છે, ઘણી વાર આવી દલીલો ઘણી વાર લોકો કરતા હોય છે. ભગવાને જે કર્યું છે ને એ બરોબર યોગ્ય સમજી પૂર્વન કર્યું છે, આપણે ન સમજી શકી એમાં ભગવાનનો શું વાત. તેથી ઘણીવાર ઘણા લોકો ઇન્દ્રિયોને ફોડવા તોડવા માટે આવા આતતાઈ લોકો ઘણીવાર તૈયાર થઈ જાય છે. તેથી પોતાની કુશળતા વાપરીને ભગવાને ઇન્દ્રિયો બનાવી છે. આપણા શાસ્ત્રકારોએ ઇન્દ્રિયોને હરિદ્વાર કીધું છે. કેવું આપણા જે શાસ્ત્રકારો બુદ્ધિમાન શાસ્ત્રકારો થઈ ગયા ને એ પોતાના શાસ્ત્ર જ્યારે લખે ને ત્યારે એમાં ઇન્દ્રિયોને હરિદ્વાર કરીને ઉલ્લેખ કર્યો છે. હરિને મળવાનું બહારનું. કેવું હરિદ્વાર એટલે હું હરિને મળવા માટેનું બહારનું. ભગવાનના કોઈના ઘરમાં જવું તો બહારનું જોઈ કે નહીં, એમ હરિ પાસે મારે જવાનું હોય તો હરિ પાસેનું બહારનું કયું છે? હરિદ્વાર. આપણે જઈએ ને ક્યાં જઈએ છીએ? હરિદ્વાર. આ ઇન્દ્રિયો પરની આપણી સત્તા સામાન્ય કરવાની છે. આપણે એ સત્તા જો સામાન્ય કરીએ તો ઇન્દ્રિયોએ કરેલા કૃત્યોની જવાબદારી આપણી માથે આવે. તેથી સત્તા સામાન્ય કરવાની જરૂર. સત્તા જો આપણે આપણા જ હાથમાં રાખી તો જવાબદારી આપણી. આપણે જે કાંઈ કર્મ કરી, હું કરું છું, મારા હાથે કર્યું, મારા પગે કર્યું, મારી બુદ્ધિએ કર્યું, મારા સાહસે કર્યું, મેં પરસેવો પાડ્યો, એમ મેં જો કરી તો એ જે કાંઈ સારું નરસું કર્મ થાય ને એ જવાબદારી કોની? એ આપણી પોતાની, બરાબર. પણ એ સામાન્ય કરીને હું કાંઈ કરતો નથી, આંખ પણ હું પલકાવતો નથી, શ્વાસોશ્વાસ પણ હોઈ ગયા પછી હું એને લેતો નથી, વિસર્જન જે કાંઈ મળમૂતું એ હું કરતો. આવી જેની સમજણ પાકી થઈ ગઈ છે અને આવી સમજણવાળો અહીં કે તત્વવિત્ત જે છે ને સાંખ્ય યોગી એ એમ સમજે છે કે હું મારી અંદર શરીરમાં જે ક્રિયાઓ થાય છે ને તે ક્રિયાઓ કરનાર કોઈ જુદી જ બીજી શક્તિ છે. એ એની સમજણ પાકી છે. આ સમજણ પણ જો આપણી આવી પાકી થઈ જાય તો આપણે કંઈ પણ નાના મોટા જો કાંઈ કર્મ કરીએ તો એની જવાબદારી ભગવાનની ઉપર આવી જાય. પણ એ સામાન્ય કર્મ કરવા જોઈએ. આપણે તો મેં કર્યું, મારા લીધે થયું, હું ભેગો હતો ને ભાઈ, એ તમને ખબર ન પડે. એ તો હું વચ્ચે આવેલો ને ત્યારે આ ભાઈનો સંબંધ જો નકરા થઈ ગયો તો 28 વર્ષનો ઢાંઢો, કોઈ વાતે એના સંબંધ થતો નહીં. પણ હું વચ્ચે આવેલો અને પછી આ સંબંધ થઈ ગયો. સંબંધ થઈ ગયા પછી લગ્ન થયા, બધું જ થયું અને પછી વચ્ચે હાલવાવાળો ભાઈએ પણ 1-2 વાર બેયની ઘેરે જમવા માટે જાય એટલે આગળ જવાનું કે તમે સારું બે બાજુથી કે તમે સારું કર્યું. અને એક દિવસ 6 મહિના પછી એવી ઘટના ઘટી, બરાબર, તો કે જે વર હતો ને એનું આવી રીતનું કન્યા સાથે અણબનાવ બન્યો અને છૂટાછેડા સુધી પહોંચી ગયા. બે એકાબીજા તેડવા મૂકવા જાય નહીં અને જ્યાં છે ત્યાં અમારે જવું નથી ને ઓલો કે અમારે તેડવી નથી ને આમ ઘણી બધી ચર્ચાઓ થાય. ત્યારે વચ્ચેનો જે ભાઈ હતો ને એ ઓલા વૈષ્ણવ માણા પાસે ગયો. હું એ કે ભાઈ તું વચ્ચે હતો ને, એ કે તું વચ્ચે હતો, આ સમાધાન કાંઈક કરાય. બોલી આવતી નથી કે છોકરી જેની સાથે લગ્ન કર્યા ને તે કીધું કે હું વચ્ચે હતો. એ કે એ એના કર્યા ભોગવે, એમાં મારે હું કે એ તો એના કર્યા ભોગવે, મારે હું. પેલું જયારે જસ મળવાનો હતો આ હતું ત્યારે હું ભેગો હતો એટલે થયું. આ જયારે વાત આવી ત્યારે એ તો કે એને કર્યા ભોગવે. ભાઈ આપણે એમાં કાંઈ સહી. કહેવાનો અર્થ આ બધી જે સામાન્ય વાતો છે એકવાર જો ભગવાન કરતો રહેલો છે એવી સમજણ જો આપણી પાકી થઈ જાય ને તો શરીરની આ 13 પ્રકારની જે ક્રિયાઓ આપણા શરીરમાં થાય છે ને
એ ભગવાન કરતો રહેલો છે એવી સમજણ જો પાકી થઈ જાય તો એના દ્વારા જે કાંઈ પાપ પુણ્ય થાય છે ને એની જવાબદારી કરનાર ઉપર રહેતી નથી એમ તત્વવિત સારી રીતે જાણે છે. આપણે પણ જો એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણે પણ તત્વવિત બની જઈએ છીએ. આવું બહુ સરસ કહે છે. બીજી વાત કહે છે કે આ ઇન્દ્રિયો પરની આપણી સત્તા સામાન્ય કરવાની છે. આપણે એ સત્તા જો સામાન્ય કરીએ તો ઇન્દ્રિયો એ કરેલા કૃત્યોની જવાબદારી આપણા માથે આવે. તેથી સત્તા સામાન્ય કરવાની. યુધિષ્ઠિર જુગારમાં સર્વસ્વ હારી ગયા. આ દ્રષ્ટાંત આપીને આ વાતને આપણે સમજીએ કે યુધિષ્ઠિર જુગારમાં સર્વસ્વ હારી ગયા ત્યારે દ્રૌપદીએ ભર દરબારમાં ભીષ્મને પૂછ્યું કે હું જીતા છું કે અજીતા. આ પ્રશ્ન પિતામાં ભીષ્મની સામે એણે જ્યારે ઢસડી અને જ્યારે આવી રીતનો એને ભર સભામાં લાવવામાં આવી અને બે હાથ જોડીને દ્રૌપદી પિતામાં ભીષ્મની સામે કહે છે કે હું જીતા છું કે અજીતા. આ પ્રશ્નો તમે મને ઉત્તર આપો. આવી ધા એણે દ્રૌપદીએ ભર સભાની અંદર અહીંયા પિતામાં ભીષ્મની સામે મૂકી છે. બોલો, સ્ત્રી એક સંપત્તિ છે કે હું? મને જે ઢસડીને આ દુશાસન આ ભર સભામાં લાવ્યો તો હું સંપત્તિ છું કે કોઈ મારી ઉપર માલિક છે? આનો તમે મને જવાબ આપો એમ. બોલો, સ્ત્રી એક સંપત્તિ છે. આ પહેલો બંધારણીય પ્રશ્ન છે. બીજો પ્રશ્ન એ છે કે શું સ્ત્રી ગુલામ છે? બીજો પ્રશ્ન એ છે પહેલા પાંડવો ગુલામ બને છે અને ત્યાર પછી મને દાવની અંદર મૂકે છે, તો આનો જવાબ તમે મને આપો. ગુલામ માણસ હોય જે ગુલામ બની ગયો હોય ને એની સત્તા કોઈની ઉપર રહેતી નથી. તો આની સત્તા મારી ઉપર રહીને મને દુશાસન ઢરડીને આ સભામાં લાવ્યો તો પિતામાં ભીષ્મને કહેશે કે બોલો, જે ગુલામ બની ગયા છે એ ગુલામ ઓર્ડર કરે કે મારી પત્નીને હું દાવમાં મૂકું છું, તો આ વાત સત્ય છે કે જૂઠી? એ તમે મને જવાબ. કોણ ધા નાખે છે? દ્રૌપદી કોઈ સામાન્ય નથી. એમ મહાભારત વાંચી તો ખબર પડે કે એણે કેટલા બધા પ્રશ્ન પૂછી અને આવા મહાન આત્મા જે ભીષ્મ છે ને એને પણ મૂંઝવી દીધા. એ પણ એનો જવાબ આપી શક્યા નથી. હું જીતી છું કે અજીત? હું ગુલામ છું કે આ? એકવાર કોઈ પણ માણસ ઝૂકટામાં આખું બધું હારી જાય, બરાબર, અને પછી એની ઉપર બીજા કોઈનો અધિકાર રહેશે કે નહીં? આવો પ્રશ્ન દ્રૌપદીએ ભર સભાની અંદર મૂક્યો છે. દ્રૌપદી પ્રશ્ન કરે છે કે જે ગુલામ છે શરીર પર પણ જેનું વર્ચસ્વ ચાલે નહીં તેની માલિકીનું કંઈ નથી હોતી. બોલો પિતામહ ભીષ્મ, આ બધા હારીને બેઠા છે. હવે હારીને બેઠા હોય એ પછી એ કોઈના ઉપર અધિકાર જમાવી શકતા નથી. તો પાંડવોએ મારા ઉપર અધિકાર જમાવી અને મને શા માટે દાવમાં મૂકી? ગુલામ બની ગયા પછી એના હાથમાં કશું જ રહેતું નથી, હું પણ રહેતી નથી. એમ તો મને દાવમાં મૂકવાનો અધિકાર આ લોકોએ કોણે આપ્યો? આ મારા પ્રશ્નનો જવાબ તમે ખૂબ મોટો મહાભારત ઘેરે હોય તો જઈને વાંચજો. એમાં દ્રૌપદીએ ઘણા બધા પ્રશ્ન પૂછી અને મહાસભાની અંદર ઘણા બધાને મૂંઝવી દીધા છે. તેથી દ્રૌપદીના આ કઠણ પ્રશ્નનો ઉત્તર ભીષ્મ આપવા ઊભા થયા છે. તે વખતે બહુ સુંદર ચર્ચાઓ થઈ છે. દાવમાં પાંડવો હારી ગયા હતા. આના માટે મહાભારત વાંચવું જોઈએ. ભીષ્મ સત્યસંગ હતા. સત્તા માન્ય કરવાની કે નહીં તે પ્રશ્ન હતો. શાસ્ત્ર બહુ મોટું છે પણ અત્યારે આપણે એમાં ઊંડા ઉતરતા નથી, કારણ કે આપણે આ વિષયને સાથે લઈને ફરવાનું છે. તેથી પિતામહ ભીષ્મ પણ એનો જવાબ આપી શક્યા નથી. આવા પ્રશ્ન પૂછીને દ્રૌપદીએ તેમને મૂંઝવી દીધા છે. આના માટે મહાભારત વાંચવું જોઈએ. ભીષ્મ સત્યસંગ હતા. સત્તા માન્ય કરવાની કે નહીં તે પ્રશ્ન હતો. શાસ્ત્ર બહુ બહોળું છે અને પિતામહ ભીષ્મ મહાભારતની અંદર વેદવ્યાસ લખે છે કે સભા છોડીને ચાલ્યા ગયા. દ્રૌપદીને પણ જવાબ આપી શક્યા નથી. એમ કે આપણે જે ક્ષણે ઇન્દ્રિયો પર મારી સત્તા છે, ઇન્દ્રિયો મારી છે એ માન્ય કરશું તે ક્ષણે ઇન્દ્રિયો એ કરેલા સારા નશા કામોના
જવાબદાર માણસ પોતે જ બની જાય. મારી ઇન્દ્રિય કર્યું, મેં કર્યું, હું હતો એટલે થયું. માણસનો અહમ, અભિમાન આ બધું જ્યારે જબરું થવા લાગે ને ત્યારે એ ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે કાંઈ કર્મ કરે છે અને હું જ કરતો રહેલો છું, આવું જ્યારે એને અભિમાન કે અહંકાર આવે ને ત્યારે જે પાપ અને પુણ્ય કરે છે ને એ બધું એના ઉપર જ રહે છે. પણ હું કાંઈ કરતો નથી. મને જે કાંઈ કરાવે છે ને એ અંદર રહેલું કોઈ ચૈતન્ય તત્વ કરાવતું રહેલું. આંખની જગ્યાએ આંખ, કાનની જગ્યાએ કાન, જે કાંઈ ફરકે છે, જે કાંઈ સાંભળે છે, જે કાંઈ બોલે છે ને એ અંદરનું કોઈ તત્વ આ બધું હલાવીને કરાવી રહ્યું છે. આ સમજણ જો પાકી માણસને થઈ જાય પછી આંખ હોય, નાક હોય, કાન હોય, જે કાંઈ શું કહેવાય, જે ભોગો હોય ને એ કાંઈ કરતો હોય તો એની જવાબદારી કોની છે? ભગવાન પોતે જ ઉપાડી લે છે કે આણે તો મને બધું હું જ કરું છું એવું માનીને આ એની ઇન્દ્રિયો કરતી રહેલી છે. તેથી ઇન્દ્રિયોની કોઈ જવાબદારી રહેતી નથી. તેથી તેર ઇન્દ્રિયોની વાત કરીને આ 2 શ્લોકની અંદર ભગવાન આ વાત આપને સમજાવવા માગે છે કે માણસે કમસે કમ હું કરતો નથી, મને કોઈ, હું બોલતો નથી, મને કોઈ બોલાવી રહ્યું છે, હું કંઈ સાંભળતો નથી પણ કોઈ અંદર એવી શક્તિ બેઠી છે કે જેનાથી હું સાંભળી રહ્યો. આ સમજણ પાકી થાય ને એને મહાપુરુષ કહેવાય અને એને તત્વવિદ કહેવાય. એવા તત્વવિદનું વર્ણન આ 2 શ્લોકની અંદર ભગવાને ગીતાની અંદર 8 અને 9 અધ્યાય 5ની અંદર ભગવાને આ 2 શ્લોકો દ્વારા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જે વખતે ઇન્દ્રિયો પરની માણસની સત્તા સામાન્ય થશે તે જ ક્ષણથી તે આપણી પાસે કે માણસની આવી રીતની જે સત્તા છે ને એ સામાન્ય થાય તો જ આવી રીતનો માણસ ભગવાન બધી જવાબદારી લે. એટલે કે સામાન્ય હોય, આપણી સાથે ફરતી હોય છતાં આપણે તેને આધીન ન થઈએ. માણસ ઇન્દ્રિયોને એટલે કે દોસ્ત કહી શકે પણ સત્તાધીશ નહીં. આટલા માટે બુદ્ધિ સ્વસ્થ, શુદ્ધ, પવિત્ર રાખવી જોઈએ. અને તે માટે બુદ્ધિને સ્વસ્થ રાખવા માટે, સુંદર રાખવા માટે, ઉજળી રાખવા માટે શું કરવાનું? તો કે રોજ બુદ્ધિને કંઈક ખોરાક આપવો જોઈએ. ખોરાક આપ્યા વગર જેમ આપણું શરીર ટકતું નથી, ટકે એને ખવડાવવું તો પડે. કોઈ વળી 1 ટાઈમ ખાય, કોઈ 2 ટાઈમ ખાય, કોઈ 3 ટાઈમ, પણ આપવું તો પડે કે નહીં? ન આપીએ તો શું થાય? કોઈને 15 દી ખોરાક ન મળ્યો તો શું થાય? અસ્યુતમ. એટલે આપણા શરીરને ટકાવવા માટે જેમ ખોરાકની જરૂર છે એમ બુદ્ધિને શુદ્ધ, પવિત્ર ને દિવ્ય રાખવા માટે એને પણ કંઈક ખોરાક આપવો જોઈએ. તેને કયો ખોરાક આપશું? તો આપણું શાસ્ત્ર કે તસ્માત, એમ કીધું, તસ્માત સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યામ ન પ્રમદિત. આ ખોરાક એને આપવાનો છે કે રોજ આવી રીતના સારા શાસ્ત્રનો ઊંડો અભ્યાસ બુદ્ધિને 1 2 કલાક, અડધો કલાક, પોણો કલાક બુદ્ધિને સારા શાસ્ત્રના વિચારો બુદ્ધિને ખવડાવવા જોઈએ. તો જ બુદ્ધિ આવી રીતે તેજ રહી શકે. નકર બુદ્ધિની અંદર ઘણીવાર કચરો ઘૂસી જાય. રોજ કરવાનું એમ. તો પણ રોજ તું રોજ ખાશો કે નહીં? કે રોજ ખાવાનું, કે રોજ સત્સંગમાં જવાનું, રોજ સાંભળવાનું, રોજ ગીતા વાંચવાની. હા ભાઈ, તું રોજ કરે છે કે નહીં? છોકરો 10,000નું બંડલ આપે ને કે લ્યો બાપા 10,000 મહિને વાપરે, તેમ બેઠો ગણે કે નહીં? બીજે મહિને પાછું 10,000નું બંડલ. દર મહિને બાપાને 10,000 રૂપિયા આપવાના એમ છોકરાએ નક્કી કર્યું હોય તો રૂપિયા તો એના છે. એમાં એને કંટાળો આવે કે ના હાલો આ ગણવા નથી, હવે ભલે પડ્યા જેટલા ઓછા હોય તો ઓછા. એમાં કંટાળો આવે? રૂપિયા ગણવામાં કંટાળો આવતો નથી, ખાવામાં કંટાળો આવતો નથી, વ્યવહાર કરવામાં કંટાળો આવતો નથી. પણ ગીતા સાંભળવાની થાય ને ત્યાં તો આપણે 9:30 જાય તો હાલે, કાંઈ વાંધો. એ બધું પૂરું થાય ને વાંચવાનું શરૂ થાય ને ત્યાં આપણે બિંદાસથી જાવ. અરે ભાઈ, કાનને હારી વાત સાંભળો. ગીતાના તેજસ્વી દિવ્ય વિચારો કાનમાં જો જાય, એનું જો શ્રવણ કાનની અંદર જાય તો આવી રીતનું આપણું શાસ્ત્ર કહે છે. તસ્માત, અહીં કીધું ને કે તસ્માત સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યામ ન પ્રમદિતવ્યમ. સ્વાધ્યાય કાર્યમાં કોઈ દિવસ આળસ કરવાની નહીં. સ્વાધ્યાય એટલે સત્શાસ્ત્રનો અભ્યાસ. સ્વાધ્યાય એટલે બીજો કાંઈ ધર્મ નથી, સંપ્રદાય નથી, નવો વાડો નથી, નવું કાંઈ નથી ભાઈ. સ્વાધ્યાય એટલે શું છે? સત્શાસ્ત્રનો અભ્યાસ. એનું નામ આપણા ઋષિઓએ સ્વાધ્યાય શબ્દ વાપર્યો છે.
આ એક જ રસ્તો એવો છે કે જે બુદ્ધિને સ્ટ્રોંગ, મજબૂત અને પવિત્ર કરી નાખે. રોજ જેમ આપણે જૂના કાળની વાત, દાદા ઘણીવાર કહે ને કે આપણે કાંઈક નવું કોઈને કહેતા, આપણે જૂના દ્રષ્ટાંતો આપી. જૂના કાળની અંદર કોથળીની અંદર વાણંદ આવે, હજૈયો હોય અને ઓલું એક પટપટિયું હોય. કેવું આપણી ભાષામાં શું કહી? પટપટિયું. એટલે દાઢી કરવા બાપાની જ્યારે બેહે ને, અને એ પાછું કેવું કે બાપાની દાઢી અઠવાડિયું ને પછી 2-4 વાડિયું જ હોય આજુબાજુ. ઓલો વાણંદ કે ભાઈ મારે પહોંચાતું નથી, એટલે હું બપોર વસાળ આવીને તમે વાડિયુંના બાપાને કો હાંકતા હોય ને એને તમારી વાડીએ બોલાવશું. એટલે 4-5 આજુબાજુના વાડીવાળા ભેગા થાય કે નહીં, આ અનુભવેલું છે. એટલે કહો એ ભેગા થાય, વાણંદ આવે પટપટિયું લઈને, પછી જમવાનું આપણી જોડે જ હોય. એ જમી લે ને પછી એ કોથળીમાંથી હજીઓને બધું કાઢે, થોડું આમ કરે, 2-5 વાર અહીં સુધી આવે ને ત્યાં પાછું આમ કરે, પછી પાછું અહીંયા આમ કરે, પાછું આમ કરે. એટલે ઓલ કોઈ એમ કહેવાય તમે વારમ એ કે ભાઈ એની ધાર બુઠ્ઠી થઈ જાય. હું કે ધાર બુઠ્ઠી થઈ જાય એટલે પાછી એને તેજદાર બનાવવા માટે છે ને આ સામડાની હારે ઘસીને તો પાછી થઈ જાય. એમ આપણે રોજ આવી રીતના ગીતાના સ્વાધ્યાયનો જો બુદ્ધિને જો ખોરાક રોજ આપવાનો, એક દિવસ આપતું બુઠ્ઠી થઈ જાય ને બુઠ્ઠી થઈ જાય પછી શું થાય? પછી દાઢી કરવાનું કામ. પછી કે 2 હડકડા પડી જાય ને ઓલો પટપટિયું ઘેરે ભૂલી ગયો હતો એમને સીધું હબોડવા માંડ્યો એટલે 2-4 ડગે ડાગા થાકલો થાય. એ ન જો કરવો હોય તો શું કરવું પડે? આમ 2 મિનિટ થાય ને એટલે આમ કરી અને આમ કરવાનું, 2 મિનિટ થાય ને એટલે આ ગાલે, 2 મિનિટ થાય ને એટલે આ. એટલે કે વારંવાર શું છે કે ભાઈ કરવું પડે, તને ન ખબર હોય. એમ આપણે બુદ્ધિને રોજ કંઈક ને કંઈક સારી વસ્તુ ખવડાવીએ. રામાયણ છે, ગીતા છે, મહાભારત છે, બરાબર, સત્સંગમાં જવું જોઈએ, સ્વાધ્યાયમાં સાથ જવું જોઈએ, અને કાન દ્વારા બુદ્ધિને સારા વિચારો આપવાનો રોજ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેથી આપણે પ્રામાણિક પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે અમે રોજ બેસીએ છીએ કે રોજ રૂપિયા રોજ ગણશો, ખાસો રોજ, તો એમાં તને કંટાળો આવતો નથી. તો આમાં શેનો કંટાળો હોય? એ કે ગીતા બહુ સાંભળી, 2-3 વાર તો સાંભળી, હવે હું સાંભળાય, એમ નહીં કરવા. એટલે અહીં કહે છે તસ્માત સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યામ ન પ્રમદિત. એક જ રસ્તો બુદ્ધિને તેજ કરવા માટેનો આપણા ઋષિમુનિએ સમજાવ્યો છે, અને તે આ રસ્તો છે કે તારો અને ઇન્દ્રિયોનો સંબંધ નથી, તેથી તને ઘણું બધું સહન કરવું પડે. બંનેનો સંબંધ સારી રીતે થવો જોઈએ. રોજ નિયમિત રીતે પ્રલોભનોને લાત મારીને બુદ્ધિને ઘસવી જોઈએ, કારણ કે બુદ્ધિ બોથી થઈ જાય છે. બરાબર, બુદ્ધિ કેવી થઈ જાય? ઓલો હજીયો નો મારતો ઓલો સાંભળા રે હજીયા નો કે તો હજીયો કેવો થઈ જાય? બોથો, એટલે કામ કરે નહીં એમ કે. તેથી આવી રીતે બુદ્ધિ પર કચરો ન આવે તે માટે બુદ્ધિને દરરોજ શાસ્ત્રના કરાવવો જોઈએ. તેથી રોજ આપણે અભ્યાસ કરવા માટે મળીએ છીએ. હું કરતો નથી, પ્રભુ પ્રેરણાથી થાય છે. આ ભૂમિકા આવી ગઈ કે તત્વવિત યુક્ત થઈ જાય. હું કરતો નથી. આ 2 શ્લોકમાં મુખ્ય સહેલામાં સહેલી વાત જો સમજાવવાની હોય ને એક જ લીટીમાં, તો હું કાંઈ કરતો નથી. મારી જે આંખ પલકે છે, શ્વાસોશ્વાસ થાય છે, ખાધેલું પચે છે, અલગ કચરો જુદો થાય છે, એ હું કરતો નથી. આટલી સમજણ પાકી થઈ જાય એમાં આ 2 શ્લોકની અંદર ભગવાન અર્જુનને સારી રીતે સમજાવે છે. તારી જે કાંઈ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, તારી જે કાંઈ કર્મેન્દ્રિયો છે ને, એ કર્મેન્દ્રિયો જે હલે છે, ચલે છે, કામ કરે છે, આંખ પટપટે છે, જે કાંઈ થાય છે ને, એ અંદર રહેલી કોઈ શક્તિ, તાકાત કોઈ એ કરાવતી રહેલી છે. હું કશું પણ નથી કરી રહ્યો એમાં તત્વને જાણનાર માને છે. તેથી આપણે તત્વવિદ બનવાનો પ્રયત્ન કરવો, આપણે પણ એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ દિવ્ય સ્થિતિ છે. આ સ્થિતિ પર જીવ જ્યારે આવે ત્યારે લોકોત્તર દેવી સ્થિતિ કહેવાય છે. આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે જીવે ઇન્દ્રિયો પરની પોતાની સત્તા સામાન્ય કરવી જોઈએ, અને પોતાની સત્તા કેવળ અમાન્ય કરવાથી ચાલે. સામાન્ય કરી ઇન્દ્રિયોને રાખવાની છે, સામાન્ય કરી દેવાની છે, પણ એનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તેથી આપણા શાસ્ત્રકારો રાજા મરી ગયા હોય તો તે દિવસે તેનું શબ ઉપાડાય નહીં, એનો કુંવરને રાજ્યાભિષેક થાય અને પછી તેના શબને બાળવામાં. આ એક આખો જૂના કાળમાં રાજાઓનો જ્યારે અભિષેક થતો ને ત્યારે આવી રીતના નિયમો
હતા. ઝાંસીની રાણીની લક્ષ્મીબાઈનો ઇતિહાસ વાંચીને તો પણ એ જ છે, બરોબર. આ બધા જે અંગ્રેજો હતા એને ખબર હતી કે એનો છોકરો તો હજી નાનો છે, પણ એ નાનો છે. ઝાંસીની રાણીનો રાજ્યાભિષેક કર્યા વગર જો આપણે છોકરાને જો આવી રીતનું કરી નાખીને તો પછી સત્તા આપણા હાથમાં આવી જાય. પણ અહીંયા નિયમ એવો છે કે કોઈ પણ રાજા મૃત્યુ પામે તો પોતાનો દીકરો હયાત હોય ગમે તેવડો એનો રાજ્યાભિષેક કરીને પછી સબને બાળવામાં આવતું હતું. આપણા શાસ્ત્ર અનુસાર રાજા મરી જાય તો તે દિવસે તેનું સબ ઉપાડાય નહીં. રાજ્યાભિષેક થાય પછી જ આ બધી એટલે કે આ બધી રણનીતિ થાય છે. ઇન્દ્રિયો પરની સત્તા માણસ સામાન્ય કરીને છોડી ન શકે. એ રીતે ઇન્દ્રિયો પરની સત્તા અમાન્ય કરવી એ પણ 50% વાત થઈ. અમાન્ય કરવી એ પણ આપણે માન્ય, હાલો આંખને ફોડો આપને માન્ય નથી, કાનની અંદર હરિયા ઘુસાડો આપને એ ઇન્દ્રિય માન્ય નથી. આવું જો સમજનાર જે લોકો છે ને એ 50% સુધી પહોંચ્યો છે. બીજાની સત્તા એટલે કે બેસાડવી આ બીજી 50% વાત છે. આ ભગવાન 5મા અધ્યાયના 10મા શ્લોકમાં બીજી સત્તા કેવી રીતે બેસાડી શકાય. રાજા તો મૃત્યુ પામ્યો છે, પણ રાજકુમારને રાજ્યાભિષેક કર્યા વગર એ સબને બળાય નહીં. આ થઈ 50% વાત. તો રાજ્યાભિષેક કરીને એ શું કહેવાય, રાજાની આવી રીતની રાજ્ય સત્તાને જો અખંડિત જો રાખવાની હોય ને તો એનો પુત્રને અભિષેક કરવો જોઈએ. એટલે કે બીજાની સત્તા બેસાડવી આ બીજી 50%ની વાત છે. આ વાત ભગવાને 5મા અધ્યાયના 10મા શ્લોકમાં કહેવાના છે. તેનો વિચાર આપણે આવતીકાલે, બરોબર ને? ટાઈમ આપણો